Штам стхали сваем рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубешча крипа синдубевача патитанам паванибьё Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtati Tashtarine Так, мы уже, похоже, не встречались с прошлой юги для меня. აა ჩემთვის ისეთი შეგრძნება აქვს, თქოს წინა იუგის მე რა შეხვედრივართ. Так, окей, Марьям написала. Вот. Мы закончили тем, что обсуждали праздники и важные события в вайшнавской жизни. ჩვენი დავასრულეთ თუ განვიხილავდით დღესასწაულებს და მნიშვნელოვან დღეს ვაიშნავურ ცხოვრებაში. Мы об Экадыше говорили, кто помнит? ჩვენ ეკადაშზე საუბრობდით ვის ახსოვს? Да, говорили. Говорили. Что мы говорили об Экадыше? რა სამოვდით ეკადაშზე დღეს? Что-то хорошее, да? რაღაც კარგი ხო ალბათ. Можно? Да, конечно, нужно. Мы говорили о том, что Экадыши — это очень важный и дорогой день для Господа, и что Экадыши — это тот день, когда ум очень беспокоен о материальных вопросах, и это не лучший день для материальных вопросов, их решения, и самый лучший день для духовных именно, духовных практик. Мгм. И в этот день лучше всего сделать что-то больше, чем мы обычно делаем в духовной сфере. Да, здорово. Да, в этом смысл Кадыши, в том, чтобы больше сосредоточиться на духовном и меньше думать о материальном. დიახ, ეკადაშის დღის არსი ის არის, რომ უფრო მეტად კონცენტრირდეთ სულიერზე და ნაკლებად ვიყოთ კონცენტრირებული მასალურ სფეროზე. Вот. В основном рекомендуется увеличивать Шраваном, Киртаном, ну, любое служение, в принципе, но особенно Шраваном и Киртаном. ძირითადად რეკომენდებულია, რომ ძლიერ გავაზარდოთ შრავანა და კირტანა ნებისმიერ მსახურებელ პრინციპში, მაგრამ განსაკუთრებით შრავანა და კირტანა. Да, также Кадыш означает, как было сказано, сокращение или прекращение материальной какой-то деятельности. და ასევე ეკადაში გულისხმობს თავისთავში, რომ შევამციროთ ან შევწყვიტოთ მატერიალური მოქმედება. В Экадыше также рекомендуется поститься, да? ეკადაში დღეს ასევე რეკომენდებულია მარხვა. М, По крайней мере, на зерновые и бобовые. როგორც მინიმუმ მარცვლეული და პარკოსნების. Почему так? Чем провинились зерновые и бобовые? Кто может сказать? რატომ ესე? რა დააშავეს მარცვლებულმა და პარკოსნებმა? ვის შეუძლია ეს და ამაზე თქვას რამე? На Экадыше. Вот do you know, Luca, why grain in beans are prohibited on Ekadashi? What are their fault? Yes. როგორც ვიცი, ამ დღეს მძიმე ენერგიით ივსება მარცვლეული და პარკოსნები და ეს ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის ცოტა დამაბრკოლებელი. Поскольку я знаю, в этот день сильно наполняются тяжелыми энергиями зерновые и бобовые культуры, и поэтому это препятствует нашему духовному развитию. А тяжелая энергия что имеется в виду? Тяжело переваривать или что-то другое? ხოლო მძიმე ენერგიაში რა იგულისხმება, ანუ თქვათ მონელებადია თუ რა სხვა რამ. გვამძიმებს.
ალბათ რთულად მონელებალდით იგულისხმება, მაგრამ უარყოფითი ენერგია იგულისხმება უფრო რა, ფიქრობ. Уарყოფითი энергия. Наверное, также подразумевается, что трудно переваривается и также негативными энергиями наполняются. Да, правильно. Yes, it's correct. Но более точно, не просто негативными энергиями, а в зерновые и бобовые входят грехи в этот день. მაგრამ უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, არა უბრალოდ უარყოფითი ენергია, არამედ ცოდვები შედის. И да, они требуют больше времени и ресурсов от организма для переваривания. და დიახ, ისინი მოითხოვენ უფრო მეტ ენერგიას და რესურსებს იმისათვის, რომ მოინელოს სხეულმა. Поэтому тело может быть немного медлительным, ленивым из-за этого, да? ამიტომაც სხეული შეიძლება გახდეს უფრო ნელი, უფრო ზარმაცი. И к тому же в Икадыше, ну так, это влияние звезд, пищеварение ослаблено. და თანაც ვარსკვლავების ზემოქმედებით ეკადაშის დღეს მომნელებელი система შესუსტებულია. Хотя очень часто можно заметить, что наоборот в Икадыше как бы аппетит больше хочется кушать. და მიუხედავად ამისა, შეგვიძლია ამით დავკვირვებულად შევაუჩინოთ, რომ ეკადაშის დღეს პირიქით მადა უფრო გაძლიერებულია, უფრო მეტი ჭამა გვინდა. Но способность переваривать, она меньше. მაგრამ უნარი, რომ მოინელოს სხეულმა, ეს უფრო ნაკლებია. Вот, поэтому в Икадыше рекомендуется поститься. ამიტომაც ეკადაშის დღეს რეკომენდირებულია მარხვა. Какие уровни поста, вы помните? Мы должны были это тоже обсуждать. Радонеби გვაქვს მარხვებისა, ესაც უნდა გაგვიხილა ჩვენ. Матеджи Юля, может быть, скажет, если помнит. И Кришна. Сухой пост, пост на воде, пост до обеда, пост на зернобобовой или на фруктах и молочных продуктах. Гоча? ეს არის სრული მარხვა, ანუ სრული შიმშილი, ეს არის მხოლოდ წყალზე, მხოლოდ ხილზე, მარხვა შუა დღემდე, ან მზის ჩასვლამდე. Да, полный пост, да. Пост на одной воде, пост до полудня, после полудня что-то легкое, там какие-то фрукты или молочные продукты. დიახ, მთელი დღე სრული მარხვა, ანუ სრულად უარესკმა საკვებზე, მხოლოდ წყალზე, შუა დღემდე, მზის ჩასვლამდე, ან მხოლოდ ხილზე. Ну или самый легкий вариант, это да, избегать зерновых и бобовых. ან ყველაზე მარტივი ვარიანტი ეს არის, რომ თავი ვარიდოთ პარკოსანს და მარცვლეულს. Пост помогает учиться контролировать чувства. შიმშილობა მარხვა საშუალებას გვაძლევს გვეხმარება, რომ ვისწავლოთ კონტროლი გრძნობების და ჭკუის. Ну, с другой стороны, он помогает очищению тела, ибо когда мы постимся, токсины начинают сгорать. მეორე მხრივ გვეხმარება, რომ სხეული გავწმინდოთ, რადგან როდესაც ჩვენ შიმშილობთ, მაშინ ტოქსინები დაშლას იწყებს გადამუშავებას. Поэтому всегда рекомендуются какие-то разгрузочные дни. ამიტომაც არის ყოველთვის რეკომენდებული რაღაც გამტვირთვის დღეები. И Икадыши хороший вариант для этого. და ეკადაში კარგი ვარიანტია ამისათვის. И с духовной, и с материальной точки зрения. როგორც სულიერი, ასევე მატერიალური თვალსაზრისით. Но пост должен быть разумным. მაგრამ მარხვა შიმშილობა უნდა იყოს გონივრული. То есть он не должен препятствовать нашему служению. ანუ ის არ უნდა უდგებოდეს წინ ხელს არ უნდა უშლიდეს ჩვენ მსახურებას. То есть если мы постимся, у нас нет сил, допустим, а нам нужно совершать служение, то это неправильно. ანუ თუ ჩვენ მარხულობთ, ჩვენ კიდე ძალები არ გვაქვს და ამავე დროს ჩვენ მსახურება გვაქვს შესასრულებელი, ეს არ არის სწორი.
Ну, то есть можно есть какие-то тогда какие-то продукты, не зерновые, не бобовые, то есть это будет лучше. ანუ ამ დროს შეიძლება რაღაცა პროდუქტების მიღება, ანუ მარცვლეულის და პარკოსნების გარეშე ეს უკეთესი იქნება. Также неблагоприятно, когда мы постимся, но увеличивается из-за этого гордость или гнева больше становится. ასევე არ არის სწორი და კარგი, როდესაც ჩვენ მარხულობთ და ამის გამო ჩვენი სიამაყე და ჩვენი ასე ვთქვათ რაღაცა ბრაზი იზრდება. В этом случае лучше тоже что-то скушать. ამ შემთხვევაშიც უკეთესი იქნება, რომ რაიმეს ვეჭამოთ. Вот. Это основные вещи про икадыши. ეს არის ძირითადი მომენტები ეკადაშის შესახებ. Есть более тонкие вещи, правила, но этим точно нам не нужно сейчас себе загружать голову. ასევე უფრო ნატიფი, ანუ სწორი და უფრო ნატიფი რაღაცები, მაგრამ ეხლა არ არის ამით ჩვენი თავების დატვირთვა. Например, Пураны, там, они рекомендуют в икадыши, в ночь с икадыши на двадыши не спать. მაგალითად, პურანები რეკომენდაციას გვაძლევენ, რომ ეკადაშის და დვადაშის შუალედი ღამე არ დავიძინოთ. Воспевать и слушать всю ночь. ვიგალობოთ და უსმინოთ. Но для большинства из преданных это не является их уровнем, то есть и они просто потом весь следующий день будут спать и есть. მაგრამ უმეტესი ადგილებისთვის არ არის ეს დაძლევადი დონე, ესე ვთქვათ, და თუ ესე მოიქცევიან, შემდეგი მთელი დღე ეძინებათ და ჭამას დაუთმობენ. Если преданный может это делать без, так скажем, потери качества в следующий день, то это хорошо. თუ ერთგულს შეუძლია, რომ ეს განახორციელოს ისე, რომ შემდეგი დღეს ხარისხი არ დაკარგოს, არ დაეცეს, მაშინ ეს კარგია. Но практика показывает, что на это только единицы способны. მაგრამ პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ამის ძალა მხოლოდ ერთეულებს შეცავს. Там другие более подробные правила, они говорят, что там на самом деле нужно прекращать кушать в день перед Экадыши, после обеда уже ничего не кушать. და სხვა წყაროები უფრო ზუსტები კი აღწერენ, რომ სინამდვილეში სწორია, თუ ეკადაშის წინა დღეს საღამოს შევწყვეტ საკვების მიღებას და მერე შემდეგი დღე მთლიანად არაფერს არ მივიღებთ. Если человек постится полностью, то следующий день он тоже там в основном должен только фрукты и молоко. თუ ადამიანი მარხულოს სრულიად, მაშინ შემდეგი დღეც მხოლოდ ხილზე და რძეზე უნდა გაატაროს. То есть, ну, это для вашей общей информации, это не руководство к действию для нас. მაგრამ ეს არის თქვენთვის ზოგადი ინფორმაციისთვის და ეს არ არის ყოველი ჩვენგანისთვის სადა მახემწვანებელი რამ. А руководством к деятельности будет следующая тема, и она гораздо более счастливая. ხოლო მოქმედების მახემწვანელობა იქნება შემდეგი თემა და ეს უფრო ბევრად ბედნიერია. Может быть, даже самая счастливая. შეიძლება ყველაზე სასიხარულოც კი არის. Потому что мы будем обсуждать, как раздавать, принимать и почитать Бхагават Прасадам. რადგან ჩვენ განვიხილავთ თუ როგორ უნდა დავარიგოთ, როგორ უნდა გავავრცელოთ, როგორ უნდა მივიღოთ Bhagavad Prasad. Это одна из самых ключевых тем на нашем уровне в духовной და жизни. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე. И по большому-то счету мы являемся даже сейчас больше преданными прасада, чем преданными там святого имени или даже божеств. და დიდწილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ახლა ვართ პრასადის ერთგულები, ვიდრე წმინდა სახელის ან ღვთაებების. Видите эту фотографию небольшую, да? ხედავთ ამ პატარა ფოტოგრაფიას, Я, ფოტოსურათს. я ее сделал в одном храме, где я останавливался. მე ეს გადავიღე ერთ ტაძარში, სადაც ვჭირდებოდი. Это называется «Почувствуй разницу».
ამას ქვია, რომ იგზენის ხოვება. Did you get it, Luca? There is a small notes in English below, you can see. Translation from Russian. Do you see it? Yes, I saw. Yeah. Это очень показательно. Хотя это не специально сделано, но это демонстрирует наши приоритеты. ეს საკმაოდ კარგი მაგალითია, შეიძლება ეს სპეციალურად არ არის აკეთებული, მაგრამ ჩვენს პრიორიტეტებს კარგად გამოხატავს. То есть... Итак, но вначале мы поговорим, что такое просада. და ასე რომ დასაწყისში ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის პრასადა. Кто-то знает, что такое просада? ვინმე მიცის თუ რა არის პრასადა? Что означает просада? რას ნიშნავს პრასადა? შეიძლება წყალობას ნიშნავს, როგორც ვიცი, უფლის წყალობას. Насколько я знаю, это значит миля спорта. Совершенно верно, yes. Я сруле сория. То есть просад в общем означает милость. Дэх прасади сарто джамши ნიშნავს წყალობას. И милость Господа может по-разному проявляться. ხოლო უფლის წყალობა შეიძლება სხვადასხვაგვარად ვლინდებოდეს. В Бхагавад-гите есть очень известный стих, который заканчивается словами «просадом от хигачхати». ბაგავად-გიტაში არის მნიშვნელოვანი ცნობილი ლექსი, რომელიც სრულდება ასე. Значит, буквально «он достигает просадом». რაც პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს, რომ ის აღწევს პრასადს. И в данном случае просадом означает умиротворение, радость, умиротворение. და ამ შემთხვევაში პრასადამ ნიშნავს სიხარულის და გაწონასწორებულებას. Ну, в целом, в общем, это милость. საერთო ჯამში ეს არის წყალობა. Вот, но у нас обычно мы используем в узком смысле слова этот термин. Обычно это подразумевается пища, предложенная и попробованная Господом, да? და ჩვენ როგორც წესი ამ სიტყვას ვიყენებთ ვიწრო მნიშვნელობით და რაშიც იგულისხმება საკვები, რომელიც შეთავაზებულია უფლისადმი და რომელიც უფალმა მიიღო. То есть просадом это означает принятая пища. ანუ პრასადამ ეს ნიშნავს მიღებულ საკვებს. А когда мы предлагаем, как это называется, кто знает? და როდესაც ჩვენ თავაზობთ амас რა ეწოდება, რა არის ეს? Пхога? Пхога, да, пхога. Пхога ქვია მას. Пхога означает то, чем наслаждаются. Пхога ნიშნავს იმას თუ რითიც ტკბებიან. Бога Ишвария прасактанам, тая пахрита чатасам, тоже известный стих из Бхагавад-гиты. Обычно Бхога это какой-то объект наслаждения. ეს ცნობილი ლექსია Bhagavad-gita-დან და Phoga ნიშნავს ობიექტს, რომელიც დატკბობისთვის არის განკუთვნილი. Но преданного вся Бхога, все объекты наслаждения предназначены для наслаждения Кришны, поэтому это позитивное значение в данном случае. მაგრამ ერთგულის შემთხვევაში მთელი Phoga, მთელი ობიექტები განკუთვნილია კრიშნას სიამოვნებისთვის, ამიტომაც ეს არის პირვანდელი მნიშვნელობა. Вот. И когда Господь принимает эту Бхогу, оно становится прасадом. როდესაც უფალი იღებს ამ Phogas, ის ხდება პრასადом. Итак, в чем особенность прасада, да? და რა შეგასაკუთრებულობა პრასადის? Используется, ну да, сейчас вначале скажу в общем. Прасад, самое главное, что стоит понять, настоящий прасад, он является Кришнатадией, то есть тем, что непосредственно связано с Господом или духовным проявлением Господа. დასაწყისში რაც უნდა ვიცოდეთ და კარგად გვესმოდეს, ეს არის ის, რომ პრასადი არის ტადია, ანუ ის რაც უფალთან არის უშუალო კავშირში. То есть важно это, по крайней мере, понимать, пока мы, может быть, это не можем чувствовать, но понимать, что прасадом это сам Господь, он не отличен от Господа, и поэтому он достоин поклонения
и предназначен для поклонения. და შეიძლება ჩვენ თავიდანვე ის არ გვესმოდეს, მაგრამ უნდა შეიძლება ჯერ ამას ვერ გრძნოდეთ, მაგრამ უნდა გვესმოდეს როგორც მინიმუმ, რომ პრასადი ეს არის ობიექტი ჩვენი თაყვანისცემის. Поэтому преданные, опытные и возвышенные, они не говорят, я покушал просад. ამიტომაც გამოცდილი ერთგულები და ამაღლებული ერთგულები არ ამბობენ, რომ მე ვჭამე პრასადი. Или там я наелся просада, да? ან მე მოვძეხი პრასადით. А что они говорят, как вы думаете? და რას ამბობენ ისინი? როგორ ფიქრობთ? Принял. Нет, даже не принял. მივიღეო და არა, არც ეს არ ამბობენ. Хотя это лучше, чем наелся. Это факт. დიახ, მაგრამ ეს ფაქტია, რომ ეს უკეთესია ვიდრე მოვძეხი. Да, Юля. Я не расслышал, что вы сказали. Почтил. Почтил, да. Почтил означает выразил почтение. ანუ პატივი მივაგე და პატივი მივაგენო, ნიშნავს, რომ პატივისცემით მოვეპყარი. Я выразил почтение просаду до отвала. მე რასაც პატივი მივაგე, ისე რომ წაქცევამდე, დაცემამდე. Конечно, поэтому на самом деле просадом, почитание просада называется севой, служением. Просада сева. Вы слышали такой термин на санскрите, то есть просада сева. და სწორედ ამიტომაც პრასადის მიღებას, ანუ პატივისცემის მიღებას ქვია პრასადა სევა, ანუ პრასადის მსახურება. То есть мы должны понимать, когда имеем дело с просадом, что, во-первых, это сам Кришна, его духовное проявление. ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ შეხებულებაში ვართ პრასადთან, რომ ეს არის თავად კრიშნა, ეს არის მისი სულიერი გამოვლენა. И, во-вторых, почитание или принятие просада – это сева, это служение. მეორე მხრივ პრასადის მიღება, ან პრასადის პატივისცემა, ისეთ პატივის მიღება პრასადისადმი, ეს არის მის მიმართ გაწეული მსახურება. С этим у нас возникают сложности иногда, да? ამას დაკავშირებით ჩვენ ხანდახან სირთულეები გვიჩნდება, ხომ? Потому что мы воспринимаем просад как объект наслаждения, особенно если он вкусный. და ჩვენ როგორც ეს პრასადს ვიღებთ, როგორც განწყობ მის სიამოვნების მომნიჭებელ ობიექტს, ასე ვთქვით, მაშინ როდესაც ის გემრიელია. И зачастую мы прям сразу забываем о том, что это служение, просто начинаем наслаждаться, свой язык, свой желудок. და დიდწილად თითქმის ეგრევე გვავიწყდება, რომ ეს არის მსახურება და ეგრევე ვიწევთ ჩვენი ენის, ჩვენი კუჭის, და სიამოვნების კუჭისთვის სიამოვნების მიცემას. Поэтому нам советуют настраивать свое сознание, да, на правильную волну перед почтением просада. ამიტომ ჩვენ გვიჩემენ, რომ ჩვენი ჭკუა დავარიგულიოთ სწორ ტარღაზე, მანამ სანამ შეუდგებით პრასადის თაყვანისცემას. Поэтому Шрила Прабхупада ввел эту молитву, да, просада севы, она так и называется. ამიტომაც შემოიღო შეპრაბჰупადამ ეს ლოცვა, რომელსაც ეწოდება პრასადა სევაია. Которая у нас превратилась в скороговорку, да, вайшнавская скороговорка. რომელიც ჩვენში გადაიქცა ვაიშნაურ ენის სატეხს, ასე ვთქვათ. Или вообще за ненадобностью опускается. Особенно когда ან мы... საერთოდ და საერთოდ ხანდახან კი ეს საერთოდ არასაჭირო რამემდე ჩამოვიდეს. Но нужно понимать смысл этой молитвы, да, то есть вы можете как раз ее выучить, если кто не знает. მაგრამ უნდა გვესმოდეს ამ ლოცვის არსი, თუ ვინმე მარიცის, მაშინ ამის შესწავლა კარგი იქნებოდა. Это создает правильный менталитет, правильное сознание при принятии просада. ეს ქმნის სწორ მენტალიტეტს, სწორ ცნობიერებას, აყალიბებს პრასადის მიღების დროს. Вот, потому что иначе мы даже можем совершить оскорбление просада, если относимся к это как к простой обычной пище. რადგან სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება შეურაცხყოფაც კი მივაყენოთ პრასადს, თუ ჩვენ მას ვეყურებით როგორც ჩვეულებრივ საკვებს. Потому что в этом случае мы обязательно будем в каком-то случае критиковать. რადგან ამ შემთხვევაში აუცილებლად დავიწევთ კრიტიკას.
Ну что это невкусное, там, пересоленое, пережженное. რომ ეს არ არის გემრიელი, ეს არის ზედმეტად მარილიანი, ზედმეტად შემწვარი, Слишком тяжелое, не нравится мне. Да. ზედმეტად მძიმეა და არ მოწონს მე. Это уже аппаратха. და ეს უკვე აპარატაა. В этой молитве говорится, она начинается со слов «Намо Брахмане Вайшнаве». Ой, Кришна. Махапрасада Говинде, Намо Брахмане Вайшнаве Свалпа Пуньям Ватам Раджан, Вишвасванай Ваджайте. То есть говорится, что эта вещь, наряду со святым именем, с вайшнавами, с божеством и прасад, это вещь недостижимая для тех, кто не накопил достаточного благочестия, пуни. და ამ ლექსში მაჰაპრასადა გოვინდენა თქვამია, რომ ეს არის ისეთი რამ, რომელიც ხელმისაწვდომი ესეთ ადამიანებისთვისაც, რომელმაც არ დააგროვეს რაიმე კეთილშობილება. То есть нам повезло, что мы имеем доступ к просаду. ანუ ჩვენ გაგვიმართლა, რომ ჩვენ პრასადზე გვაქვს ხომა. Это должно в нас вызывать благодарность и уважение. და ეს ჩვენში უნდა იწვევდეს მადლიერებას და პატივისცემას. Потом дальше говорится о том, что просадом это то, что нам дал Кришна, чтобы победить наши чувства, особенности языка. შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ პრასადამ ეს არის ის, რაც კრიშნამ მოგცა ჩვენ განსაკუთრებით იმისთვის, რომ ჩვენი ენა დავიმორჩილოთ იმისთვის. Потому что просто вкушая просад, мы не только получаем удовлетворение, да, и там чувство успокаивается, но это очень сильно очищает нас. რადგან უბრალოდ პრასადის მიღებით, ამით უბრალოდ ჩვენი ჭკუა კი არ მიზიდება, ან ენა კი აკმაყოფილდება, არამედ ჩვენი ჭკუა იწმინდება. Очищает от грехов, да, от всего этого, от плохой кармы, от грехов. ის იწმინდება ცოდვებისგან, ცუდი კარმისგან. И не просто очищает, но и наполняет нас сознанием Кришны. და უბრალოდ კი არ წმენს, არამედ ავსებს ის კრიშნას მობიერებით. Но до какой степени, да? Это зависит от многих факторов, о которых мы чуть позже поговорим. მაგრამ რა დონეზე გაწმენს, ეს უკვე ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და რაზეც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. Вначале, может быть, я приведу вам несколько историй, которые показывают, насколько могущественным может быть просад. დასაწყისში კი მე მოგყვებით რამდენიმე ისტორიას, რომელიც კარგად გვიჩვენებს ახალ ილუსტრაციას თუ რამდენად ძლევამოსილია პრასადი. Вот. Однажды Шрила Прабхупада на день явления Бхактисиданта Сарасвати Такура, по-моему, это было в Лос-Анджелесе, он сам приготовил кичри. ერთხელ შილა პრაბჰუპადამ მეგონი ეს დასაწყისში იყო კრიშნას მობიერების გავრცელების დასავლეთში, მეგონი თავად მოამზადა კიჩრი. Я чуть не проборонил. Батарея села, простите. Хотели бы попробовать кичри, который приготовил Шрила Прабхупада? მოგინდებოდათ რომ მიგეოთ ის კიჩრი, რომელიც შილა პრაბჰუპადამ თავად მოამზადა. Это при всем уважении к нашим поварам и даже к Гочи, это другое совсем. Или მთელი პატივისცემის მიუხედავად ჩვენი პოვარების მიმართ, გოჩას მიმართაც ეს სრულიად სხვა რამ არის. И даже, может быть, торты Марьям, они близко не лежали вместе с этим кичри. შეიძლება მარიამის ტორტებიც კი არ ყოფილიყო ახლოსაც არ დადედნენ ალბათ პრაბჰუპადას კიჩრისთან. Вот. И ученики собрались как раз на обед, там пир, они другие блюда приготовили, а Прабхупада только кичри один приготовил. და პრაბჰუპადები მოწაფეები შეიკრიბნენ საუზმეზე და პრაბჰუპადამ კი მხოლოდ კიჩრი მოამზადა. И когда, там в основном брамачари были все в то время, когда брамачари собирается на просад, вы, не знаю, можете представить, как это обычно выглядит. და იქ მხოლოდ ბრაჰმაჩარები იყვნენ, ძირითადად ხალხი შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, თუ როგორ
გამოიყურება ეს, რომ ხოდ ბრაჰმაჩარები არიან და ძალიან ბევრი ნიშა იკრიბნენ. Ну, вы в Грузии такого не видели. Сейчас нет таких брамачаряшем больших, как раньше. თქვენ საქართველოში ესეთ რამ არ გინახავთ, არ არის ესეთი დიდი ბრაჰმაჩარი აშრამები. Обычно это какие-то беседы такие оживленные, громкие, смех без причины, который признак, не будем говорить чего. როგორც წესი ესეთი განხილვებია, ხმამაღალი, სიცილი, რომელიც მანიშნებელია და არ ვიტყვით ის მანიშნებელია. И вот они в таком состоянии начали кушать, там, общаться, там, смеяться. და მათ ესეთ მდგომარეობაში დაიწყეს ჭამა, ურთიერთობა და სიცილი. В конце начали раздавать кичри, которые Прабхупада приготовил. ბოლოს კი დაიწყეს იმ კიჩრის დარიგება, რომელიც პრაბჰუპადამ მოამზადა. Этот преданный, который сам в этом участвовал, вспоминает. და ის ერთგული, რომელიც თავად მონაწილეობდა ამაში, იხსენებს. И как только, говорит, мы попробовали этот кичри, все вдруг замолчали. და როგორც კი ჩვენ გავსინჯეთ ეს კიჩრი, ეგრევე ყველა გაჩუმდა. Все стали очень серьезными и сосредоточенными. ყველანი ეგრე ძალიან სერიოზულები და კონცენტრირებულები გახდნენ. И когда они доели этот кичри, და როდესაც ბოლომდე მიიღეს შეჭამეს ეს კიჩრი, а там система была какая? Прасадом стоял посередине, кастрюли стояли на ковриках, а вокруг них, были ряды преданных, ряд преданных по периметру. კი ესეთი სისტემა იყო, რომ პრასადის სავსე ქვაბები შუაში იდგა და ერთგულები კი გარშემო წრეზე იჯდნენ. Вот, так, нет, не надо, мне предлагает перегрузить устройство. Вот. И преданные, не сговариваясь, все поползли к этому котлу с кичерем. Молча. და ერთგულებმა ისე რომ არავინ არაფერი არ თქვა, ჩუმ-ჩუმა დაიწყეს ახლო-ახლო მიჩოჩება ამ კიჩრის ქვაბისკენ. Похоже, даже забыли сполоснуть рот и руки при этом. როგორც ჩანს, ხელების და პირისში წყლის გამოლებაც კი დაავიწყდათ ამავე დროს. И вот, и они съели там все, выгребли все, что было, до зернышка. და მათ ყველაფერი ამოხიკეს, იქ რაც იყო, ყველაფერი მიიღეს ბოლო ნამცეცამდე. И все говорят, что были в таком сознании, в очень таком, знаете, возвышенном, каком-то таком торжественном, серьезном и в то же время таком просветленном. და ყველა ხას უსაუდა, რომ ყველა იყო ძალიან ესეთი ნათელ, მშვიდი და გაცნობიერებულ გონებრივ მდგომარეობაში. То есть это могущество прасада, который был приготовлен с бхакти, с очень чистым сознанием. და ეს არის პრასადის ლეომოსილება, რომელიც მომზადებული იქნა სუფთა წმინდა ცნობიერებით. Конечно, сейчас об этом уже нельзя мечтать, но когда мы еще были молодыми, иногда махараджи готовили прасад сами. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ამის ოცნებაც არ შეგვიძლია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, თავად მაჰარაჯები ამზადებდნენ ხოლმე პრასადს. В Питере, я помню, как-то Госвами Махарадж, Ниранджан Махарадж и Раданат Махарадж приготовили прасад на преданных. მე მახსოვს, რომ ერთხელ როგორ მოამზადეს პრასადი გოსვამი მაჰარაჯმა, რაჰარადათა მაჰარაჯმა და ნირანჯანა სვამი მაჰარაჯმა პრასადი ერთგულებისთვის. Как-то нужно подумать и вдохновить, может быть, Дайананда Махараджа, чтобы разок он приготовил нам. ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ და იქნებ ვთხოვო დაინდა სვამი მაჰარაჯს, რომ ერთხელ მან მოამზადოს როგორმე. Вот. То есть мы будем об этом говорить, но могущество и сила прасада зависит от того, кто готовит, очень сильно. ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ იმაზე, რომ თვითონ პრასადის ლეომოსილება და ზემოქმედების უნარი დამოკიდებულია დიდწილად იმაზე, თუ ვინ მოამზადა და რა ცნობიერებით. И также зависит от того, кому и как предлагается. და ასევე დამოკიდებული იმაზე, თუ ვის და როგორ სთავაზობენ. Например, самое известное место прасадом во всем мире, где буквально в хорошем смысле слова культ прасада. მაგალითად, ყველაზე კარგი ადგილი და ამ სიტყვის კარგი მნიშვნელობით არის კულტი პრასადის.
То есть в этом месте говорится, что самым главным видом преданного служения является почитание прасада. Джай, და ამ ადგილზე ამბობენ, რომ ამ ადგილას ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთგული მსახურების სახე ფორმა ეს არის პრასადის მიღება. что это за место, кто знает? რა ადგილია ეს, ვინ იცის? Джаганатха-пури. Джаганатха-пури. Может быть, мы туда поедем, да? Может быть, да? Еще не решено. ჯაგანათაპური და შეიძლება ჩვენ იქ გავემგზავროთ, ჯერ არის გადაწყვეტილი ბოლომდე. Но там просад, он очень удивительный, реально. მაგრამ იქ პრასადი მართლაც გასაოცარია რეალურად. В нем что-то есть особенное даже по отношению к просадам из других храмов. И მასში რაღაც არის მართლაც გამასხვავებელი მნიშვნელოვანი რამ სხვა ტაძრის პრასადებთან შედარებითაც კი. Прасад, который получается после того, как Господь Джаганат попробует, считается царем всех прасадов. და პრასადი, რომელიც გამოაქვთ უფალი ჯაგანათასგან მას შემდეგ რაც მან მიიღო, ეს არის რაღაც განსაკუთრებული სამეფო პრასადი. Вы знаете, есть такой термин маха-прасад. თქვენ იცით, არსებობს ესეთი ტერმინი მაჰაპრასადი. И обычно в Искон это означает, что маха-прасад – это то, что было непосредственно на тарелке у божеств, на алтаре. როგორც წესი ისკონში ეს გულისხმობა, ამაში გულისხმობა, რომ ეს არის ის პრასადი, რომელიც უშუალოდ ღვთაებების თვის შეთავაზებული საკვები, ანუ ჭურჭელში იდო. Но если вы приедете в Тбилиси, да, и кого-то из жителей Джаганатха-пури захотите угостить маха-прасадом от наших божеств и скажете, вот возьмите маха-прасад из Тбилиси. თუ თქვენ თბილისში იქნებით და რომელიმე სტუმარს ჯაგანათha-პურიდან ჩამოსულ შესთავაზებთ და ეტყვით, რომ აი ეს არის ჩვენი ღვთაებებისგან მაჰაპრასადი, Они с вами не согласятся. ისინი თქვენ არ დაგეთანხმებიან. Потому что для них только один маха-прасад существует, это маха-прасад Джаганатхи. Все остальное просто прасад. რადგან მათთვის მხოლოდ ერთი მაჰაპრასადი არსებობს, ეს არის მაჰაპრასადი უფალი ჯაგანათასგან, დანარჩენი ყველაფერი უბრალოდ პრასადია. Не только для брамнов, но и для всех остальных жителей. და არა მარტო ბრაჰმანებისთვის, არამედ ყველა დანარჩენი მაცხოვრებლებისთვის. Я сам стал свидетелем одной сцены, потому что прасад там очень много, и его заказывают, развозят по разным местам. მე თავად გავხდი ამის მომსწრე, რადგან იქ ძალიან ბევრი პრასადი არის და სხვადასხვა ადგილებიდან უყვეთავენ და არიგებენ ამას. Я куда-то шел, по-моему, в сторону океана, и передо мной шел местный житель, ну, в гамче такой мужчина, с велосипедом, и на велосипеде сзади были такие две большие корзины, ну, очевидно, с просадом из храма. მე სადაც მიდიოდი საღამოს და იქ დავინახე, რომ ჩემს წინ ერთი მოხუცებული ასაკოვანი კაცი ველოსიპედით მიდიოდა და უკან კი დიდი ორი კალათა იყო დამაგრებული ველოსიპედზე და როგორც იქ აშკარად პრასადი იყო. И навстречу шел какой-то индус, ну, видно, не местный, приезжий, там очень много приезжих, с Калькутты особенно. და მათ მის პირდაპირ ესე შესანო გადაკვეთაზე მოდიოდა ინდუსი, როგორც ჩანს არ იყო ადგილობრივი, რომელიღაც ინდუსი იყო სხვა ადგილიდან. Этот человек спросил его, просадом? ამ ადამიანმა კითხა მას, პრასადა? Тот как-то так немного строго ответил, маха просадом, и пошел дальше. მეორე კი რაღაც ესე მკაცად უპასუხა, მაჰაპრასადამ და გააგრძელა გზა. И те, кто принимал или почитал Джаганат Прасад, Джаганатха-пури, они знают, что это что-то особенное. და ის, ვისაც მიუღია და პატივი მიუღია ჯაგანათha-პურის მაჰაპრასადისთვის, მან იციან, რომ ეს რაღაც განსაკუთრებულია. У вас возникает такое беспричинное, возвышенное, радостное состояние после того, как вы его приняли. თქვენ მას შემდეგ რაც მას მიიღებთ, თქვენ გიჩნდებათ ესეთი რაღაც სპონტანური, ამაღლებული ცნობიერება. Обычно, я помню, мы принимали его, ну так, из-за расписания там особенно, мы принимали его там уже 5-6 часу, когда уже темнеть начинало, и пищеварение плохое, там целый пир там. Это могло быть 8-10 блюд. როგორც ასე ჩვენ მას ვიღებდით გვიან 5-6 საათის მერე, როდესაც უკვე დაბნელება იწყებოდა, ბნელდებოდა, ანუ ეს ჩვენი განრიგის გამო და ამ დროს კი მომნელებელი სისტემა საკმაოდ
ცუდგომარობაში რთულად ინელებს. Но всегда все переваривалось. მაგრამ ყოველთვის ყველაფერი უპრობლემოდ მონელებული იქნებოდა. Ну, за исключением особых случаев, когда Джаганат решал проявить кому-то особую милость. გამონაკლისი იყო რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც უფალი ჯაგანათა გადაწყვეტა, რომ განსაკუთრებული წყალობა მიეცა მისთვის. Я помню, один из наших преданных юрловских, он сейчас один из старших там, ну, он чуть помоложе нашего поколения. მე მახსოვს Моего ერთ-ერთი поколения, я имею в виду. მე მახსოვს ერთ-ერთი უფროსი ერთგული იულავას ტაძრიდან ის დაახლოებით ჩვენთან ატოლია ცოტაოდენი ახალგაზრდაა ჩემზე. Вот он первый раз поехал в Дхаму, и мы ему разрекламировали Джаганат Прасад. Это такое, это вообще, это вот так. И он был в предвкушении. რომ ერთხელ ის პირველად გაემგზავრა ჯაგანათა პურიში და ჩვენ ესეთი რეკლამა გავუკეთეთ, რომ ჯაგანათა უფალი ჯაგანათას პრასადი ჯაგანათა პურიში ესეთია, ისეთია, ამნაირი, იმნაირია და ის ასე თქვა და მომროდინე რეჟიმში იყო. Вот мы пришли первый день, расселись в том месте, где нам служили этот прасад. ჩვენ მივედით იქ პირველ დღეს დავჯექით, დავსხედით, სადაც პრასადმა მიგვიღო. Мы его всегда принимаем на банановых листьях. То есть там, ჩვენ მას ყოველთვის ვიღებთ ბანანის ფოთლებზე. либо банановые листья, либо такие глиняные горшочки. იქ არის ან ბანანის ფოთლები, ან თიხის ესეთი თასები. То есть Джаганат Прасад вот таким образом принимается. Никакого пластика, никакого металла. ჯაგანათ პრასადი ესეთნაირად მიიღება, არავით არის პლასტიკი, არავით არის მეტალი. Банановая посуда считается высшей и лучшей для прасада. ბანანის ჭურჭელი ითვლება ყველაზე ამაღლებული და საუკეთესო ყველა სახის ჭურჭელს შორის. Потом идет посуда из золота и драгоценных металлов, да? შემდეგ მოდის ჭურჭელი, რომელიც არის ოქროსი ან ძვირფასეული მეტალებისგან. Потом глиняная посуда, да? შემდეგ თიხის ჭურჭელი. Потом обычный металл, сталь. შემდეგ ჩვეულებრივი მეტალი, რკინა. Вот. И вот эти все пластики современные, это уже самый худший вариант. და ყველა დანარჩენი ეს პლასტიკის ჭურჭელი, ეს არის ყველაზე უარესი. В общем, этот преданный, он наконец-то, он получил эту возможность, он принял прасад до полного удовлетворения, все было очень вкусно, но на утро у него его начало полоскать, как это называется. და მერდგულმა როგორც შეიქმნა შეძლო ამ პრასადის მიღება, სულ დაკმაყოფილებამდე როგორც ამბობენ და მეორე დილით დაიწყო მას, როგორც ამბობენ, გამორეცხვა. И 1,5 или 2 дня он страдал. წმენდა ესე თქვა და 2 დღე თუ დღენახევარი თუ 2 დღე ესე იტანჯებოდა. Но страдал даже больше не из-за того, что с телом происходило, а из-за того, что его мечты и надежды, они были так разрушены. და იტანჯებოდა არა იმიტომ, რომ ცხეული ცოდი ავატყოფოდა, არამედ იმიტომ, რომ იტანჯებოდა, რომ მისი ოცნებები და მოლოდინები დაინგრა. Это был удар по вере. ეს იყო რწმენაზე დარტყმა. Поэтому нам пришлось его откачивать. ამიტომ ჩვენ მოგვიწია მისი ესე თქვა და მოსულიერება. Проповедовать ему, говорить, это нормально, это бывает иногда. В общем. გვექადა გამისთვის, რომ ეს ნორმალურია, რომ ხდება ხოლმე ესე. Потом он не хотел уже принимать Джаганат Прасад, но мы ему говорили, ну ты просто хотя бы немножко риса, потому что рис это безопасная вещь, там нет ничего, ни масла, он просто сварен, он вареный с одной стороны, с другой стороны нет никаких масел, хотя бы просто бери немного риса, почитай. И вот он начал понемножку так. მას უკვე აღარ უნდა ჯაგანათ პრასადის მიღება, მაგრამ ჩვენ ვარწმუნებთ, რომ ცოტაოდენი მაინც მიიღებ, ბრინჯი მაინც, იმიტომ რომ ის ყველაფერს გარე შემოზადებული იქ არავით არის ცხიმიც არ არის იმაში. И в конце уже нашей поездки он уже нормально принимал прасад, все уже было хорошо. და ჩვენ იმ გზავრობის დროს ბოლოს უკვე სრულიად მოროდიხებდა პრასადს, უკვე არაფერი აღარ ემართებოდა. Читан Чаран Прабху вспоминал, что когда они первый раз, это была его первая поездка в Дхамму, по-моему, это был 89-й год или 88-й, 89-й, скорее всего, 1989.
და ჩაიტანა ჩანდრაჩარამ მაჰარაჯი იხსენებს, რომ როდესაც ის პირველად გაემგზავრა თამაშის დაახლოებით 88 ან 99 წელი, Они не были тогда махараджами, они были все молодыми преданными еще. ისინი ჯერ არ იყვნენ მაჰარაჯები, ისინი ყველანი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ეძღულები იყვნენ. И сначала они поехали в Майяпур, и в Майяпуре им сказали, вам нужно съездить в Джаганнатха-Пури хотя бы, чтобы почтить Джаганнат Прасад. И тоже прославили Джаганнат Прасад, старший преданный саньяси. და მათ უთხრეს, როდის ჯერ ისინი ჩავედნენ მაიაპურში და მაიაპურში მათ უფროსმა ერთგულებმა სანიასემ მოუთხრეს, რომ თქვენ უნდა გაემგზავროთ ჯაგანათაპურში აუცილებლად თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯაგანათას მაჰაპრასადი მიიღოთ, პატივი მიაგოთ. Они поехали в Джаганнатха-Пури, так получилось, что поезд опоздал. Это классическая ситуация для Индии, опоздание поездов. და ისინი გაიმართნენ ჯაგანათაპურში და მათ დააგვიანდათ, რადგან მატარებელმა დააგვიანა და ეს არის კლასიკური შემთხვევა ინდოეთის მატარებლებისთვის. В общем, они приехали уже достаточно поздно, уставшие, очень сильно голодные. მოკლედ ისინი უკვე ჩავიდნენ საკმაოდ გვიან, საკმაოდ დაღლილები, იმიტომ უკვე გვიანი იყო. Им должны были оставить прасад, მათთვის უნდა გადაინახათ პრასადი, но что-то там не срослось, и оставили им только фактически рис и дал. მაგრამ რაღაც არ გამოვიდა, რაც შეცდომა გაიპარა და ფაქტიურად მათ დაუუტოვეს მხოლოდ ბრინჯი და დალი. Никаких сладостей, никакого там риса там с овощами, еще с чем-то, то есть никаких сабжи, только обычный простой рис и дал простой. არავით არის თბილეული, არავით არის საბჯი, სხვადასხვა ბოსნეული და არამედ უბრალოდ ბრინჯი და დალი ყველაზე უბრალო. Еще горшки, в которые это все им оставили, их не накрыли ничем, обычно там банановыми листьями накрывают, и поэтому туда попал песок еще, ветер был. და ის ჭურჭელი, რომელიცაც მათ პრასადი გადაუნახეს, ამავე დროს არაფერი არ დააფარეს და ქარი იყო იმ დროს და ამიტომაც ქვიშა იყო შიგნით ჩაცვენილი. Когда они приехали на место, им сказали, вот просад, может, почтите. Они так думали, ну что это такое? Не очень им хотелось даже начинать. და როდესაც ისინი მივიდნენ ადგილზე და უთხრეს, რომ აი პრასადი შეგიძლიათ პატივი მიიღოთ, მათ დახედეს და იფიქრეს, რომ და ეს რა არის, რაღაც მაინც და მაინც არ გამოიყურება, მაინც და მაინც გემრიერად. Ну, поскольку они были голодны, весь день ничего не ели, как говорится, голод не тетка, да, в России так говорят. და იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ძალიან მოშიებულები იყვნენ, მთელი დღე არაფერი უჭამიათ, გზაში იყვნენ, ამიტომაც როგორც უბრალოდ შეამბობენ, რომ შიმშილეს არ არის, და მობიელი დეიდაო. Они думали, понемножку начали кушать. ისინი ჯერ ფიქრობდნენ მერე, თორსა დაიწყეს ჭამა. Песок хрустел на зубах, похрустывал. ქვიშა კბილებში ესე თქვა და ჭრაჭუნობდა. Но вдруг что-то произошло. Они начали смеяться, они избавились от усталости. Им стало так хорошо, что просто хотелось по земле, говорит, кататься. უცებ რაღაც ძალიან კარგად გახდნენ, რაღაც განწყობა გამოუკეთდათ, მე დაიწყეს სიცილი და ისეთ კარგად ვიყავით, იხსენებენ, რომ მიწაზე გორობაც გვინდოდაო. И это был лучший просад за все паломничество, как он вспоминал Махарадж. როგორც მაჰარაჯი იხსენებდა, რომ ეს იყო საუკეთესო პრასადი მთელ ამ მოგზაურობის დროს. Хотя во Вриндаване и в Майяпуре их кормили там целыми пирами. მიუხედავად იმისა, რომ ვრინდავანში და მაიაპურში მათ მათ მასპინძლებოდნენ მთელი ნადიმებით. В Вриндаване даже принимали просад в доме Говинда Махараджи. Там сами Махараджи готовили. Говинда Махарадж, Шиварама Махараджи, Индрадюмна Махарадж. Они лично готовили для российских преданных. ვრინდავანში კი თავად მაჰარაჯები უმზადებდნენ რუსეთგულებს, ეს იყო გოვინდა მაჰარაჯი, ნირანჯანასვა მაჰარაჯი და სხვები. Вот такова вот сила просада настоящего. და ესეთია ნამდვილი პრასადის ძალა. Есть еще много историй, но нет времени. არის კიდევ სხვა ბევრი ისტორია, მაგრამ დრო აღარ არის ამისთვის. Но говорится, что когда просад попробует чистый преданный после Господа, да? მაგრამ ნათქვამია, როდესაც პრასადს მიიღებს წმინდა ერთგული უფლის შემდეგ, то он становится особо могущественным.
მაშინ ის ხდება უფრო ბევრად უფრო ძლევამოსილი. И в Искон это называется маха-маха прасадом. Не просто маха прасадом, а когда маха прасадом попробует чистый вайшнав, то это называется маха-маха прасадом. და ისკონში ამას ეწოდება მაჰა პრასადი. არა უბრალოდ მაჰა პრასადი, არამედ მაჰა, როდესაც ეს დააგემონა წმინდა ვაიშნავმა უკვე. В Писаниях есть стих очень интересный. წმინდა წერილებში არის ლექსი ძალიან საინტერესო. Звучит так. Бхакта пада дхули, бхакта пада джала, бхакта букта авивеша, тила махабала. То есть 3 вещи обладают особенным могуществом для пробуждения бхакти в сердце. ამ ლექსში ნათქვამია, რომ ორი რამ აღვიძებს ბაქტის ძლევამოსილებას ცოცხალ არსებაში, Пробуждение бхакти в сердце. Перевод. ბაქტის აღვიძებს გულში. Бхакта пада дхули – это пыль со стоп чистого преданного. ეს არის მტვერი წმინდა ერთგულის წელფებიდან. Поэтому мы все говорим, благословите пыль у меня со своих лотосных стоп, Махарадж, да? ამიტომაც ჩვენ ესე მიმართავთ ხოლმე მაჰარაჯს, რომ გთხოვთ და დამლოცეთ თქვენი ტერფების მტვერით. Бхакта пада джала – это вода, которая омыла стопы чистого преданного, то есть чернамрита. და ეს არის ასევე წყალი, რომელმაც განბანა წმინდა ერთგულის ტერფები. Бхакта букта авивеша. Это остатки с его тарелки, с которой он кушал. ეს არის ნარჩენები მისი თევზიდან, რომელიდანაც ის იღებდა პრასადს. Тила Махабала, да, то есть вот эти 3 вещи, Тина Махабала, 3 вещи обладают Махабалой, то есть огромным могуществом. და აი ეს სამი რამ ფლობს უზარმაზარ ძლევამოსილებას. Вплоть до того, что человеку могут дать духовное видение. იქამდე იმდენად ძლევამოსილებას ფლობენ, რომ შეიძლება ადამიანს მისცეს სულიერი ხედვა. Вот, одна история, которую я вспомнил, это о том, как один человек, он жил где-то в Северной Индии. და ეს ისტორია, რომელიც მე ხა გამახსენდა, არის ის, რომ ერთი ადამიანი ცხოვრობდა ჩრდილოეთ ინდოეთში. Где-то там в Утар-Прадеше, по-моему, это штат, на территории которого находится Вриндавана и Мадхура. მეგონი ეს არის უტარ-პრადეშის შტატი, ეს არის ის ტერიტორია დაახლოებით, სადაც ვრინდავანი და მათურა არის განლაგებული. Он был благочестивым. ის კეთილშობილი იყო. То есть, но он был таким, немного он был склонен искать быстрые легкие пути. მაგრამ ის იყო ცოტა უდე მიდრეკილი იმისგან, რომ სულ ეძებდა რაღაც სწრაფ და მარტივ გზებს. Он подумал, как бы мне вот так вот быстренько в духовной жизни продвинуться, и он стал изучать этот вопрос. ან იფიქრა, რომ როგორ შემიძლია, რომ ეს სწრაფად და მარტივად განვითარდე სულ ცხოვრებაში და მან დაიწყო ამ საკითხის გამოკვლევა. И он вычитал где-то в шастрах, что остатки пищи великого преданного – это самый быстрый и лучший способ прогрессировать. და მან სადღაც შეასრულებს ჩამოიკითხა, რომ წმინდა ერთგულის საკვების ნარჩენებს შეუძლია, რომ ძალიან სწრაფად და მარტივად გაწმინდოს პიროვნება. В то время во Вриндаване на Радакунде жил один великий Сидха Баба. Сидха Баба – это значит совершенный преданный, который мог видеть игры Кришны с Радой непосредственно. და იმ დროს რადაკუნდაზე ცხოვრობდა სითა ბაბა ნიშნავს იმ პიროვნებას, რომელიც სულ ყოფილებას მიაღწევდა, შეუძლიათ, რომ რათაზ და კრიშნას ვრინდავანის გართობებს უცქირონ. И, конечно, много людей приходило к нему за благословениями. და რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი მიდიოდა მასთან, რომ წყალობა მიეცა მას. Большинство, конечно, за материальными благословениями. უმეტესობა, რა თქმა უნდა, მატერიალური წყალობის გამო მიდიოდა. Вот. И вокруг него были ученики какие-то, немного у него было учеников и слуха, и он им строго-настрого предупредил: никому не позволять брать остатки моей пищи.
და მის გარშემო ძალიან ბევრი მოწაფე იყო, ბევრი მოწაფე ვიყავდა მას და მან გააფრთხილა ყოველი მათგანი, ყველანი, რომ კაცრა ძალიან, რომ არავითარ შემთხვევაში არავის არ მისცეთ უფლება, რომ ჩემი პრასადის, დარჩენილი პრასადი მიიღოს. И вот этот парень пришел на Даршан, в то место, где находился этот Сидха Баба, как раз во время, когда он принимал просад. და ეს ბიჭი მივიდა იქ იმ ადგილას, სადაც ბაბა იმყოფებოდა და სწორედ იმ დროს, როდესაც ის პრასადს იღებდა. И он, в общем, улучил момент и очень быстро схватил немного этого просада с тарелки. და მან რაღაც მომენტი დაიჭირა და ძალიან სწრაფად ხელი დაავლო ბაბას პრასადს თებში. Ученики немного позже среагировали, и когда они уже его схватили за руку, он уже успел этот просад поместить в рот. მოწაფემა ცოტა გვიან მოახდინეს რეაგირება, მაგრამ სანამ მათ დაუჭირეს ხელი, მან უკვე მოასწრო, რომ პირში ჩაეგდო ეს პრასადი. Они не стали ему делать вот так вот. მათ არ დაუწყეს მას აი ეს ეკეთება. Но как только просад коснулся его языка, он потерял сознание. მაგრამ როგორც კი პრასადი შეეხო მის ენას, ეგრევე გონება დაკარგა. И пролежал без сознания 5 или 6 часов. და უგონოდ გაატარა ესე გათიშულმა 5-6 საათი. Может быть, и больше бы пролежал. შეიძლება უფრო მეტი წოლილიყო. Но это Баба Махатма, он ему произнес на ухо святое имя. მაგრამ ამ ბაბამ მაჰათმამ მას ყურში ჩაშურჩულა წმინდა სახელი. Вот и тот очнулся. და მან გამოიღვიძა. И когда он очнулся, он рассказал этим ученикам этого Бабы, что он оказался в духовном мире. Как только просад коснулся его языка, он оказался в Апраката Вриндаване, то есть во Вриндаване, который не виден обычными глазами нашими. და როდესაც მან გამოიღვიძა, შემდეგ მოუყვა ბაბას მოწაფეებს, რომ როგორც კი პრასადი შეეხო მის ენას, მან ის აღმოჩნდა აპრაკატა სამყაროში, ანუ სულე სამყაროში პირვანდელში. Эта история имеет другое важное продолжение, но это немножко из другой темы. მაგრამ ისტორიას კიდევ მნიშვნელოვანი გაგრძელება აქვს, მაგრამ ცოტა სხვა თემას ეხება. Это великий преданный сказал ему: на самом деле ты недостоин был получить этого, да? Но раз ты получил этого авансом, теперь ты должен отрабатывать, то есть теперь ты должен заниматься регулируемым преданным служением. და ამ ბაბა მუთხრა, რომ შენ არ იყავი ღირსი, რომ ეს პრასადი მიიღო და ეს ყველაფერი მიიღო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ შენ უკვე მიიღე, ეს მაშინ შენ უკვე ხელმოკიდო რეგულირებულ ედგმსახურებას და უნდა იწო პრაქტიკა. Чего тот хотел изначально избежать, как можно быстрее и легче хотел получить. რის განაც თავის არიდება უსურდა მას მანამდე, უნდა რაღაც ყველაფრის ძალიან სწრაფად და მარტივად მიღება. Но это другая история, там дальше было продолжение, не к этой теме. ეს უკვე სხვა ისტორია არის, უკვე მას გაგრძელება აქვს და უკვე ამ თემას აღარ ეხება. Была еще одна история, она произошла во времена Рамануджачари. იყო კიდევ ერთი ისტორია და ის მოხდა რამანუჯაჩარიას დროს. И Рамануджачари путешествовал. და რამანუჯაჩარია მოგზაურობდა მაშინ. И в одной деревне жили его ученики, семейная пара, муж и жена. და ერთ სოფელში ცხოვრობდნენ მისი მოწაფეები და ესენი იყვნენ ცოლ-ქმარი. Они были очень искренними вайшнавами, но и очень бедными. ისინი ძალიან გულწრფელი ვაიშნავები იყვნენ, მაგრამ ძალიან ღარიბები. Что характерно для вайшнавов сейчас, да? რაც დამახასიათებელია ახლა ვაიშნავებისთვის. Никто из вас не ездит на личных мерседесах, да? არც ერთი თქვენგანი არ დადის პირადი мерседесებით. В лучшем случае имеет свою комнатку где-то в квартире или небольшом доме. საუკეთესო შემთხვევაში აქვს თავისი პატარა ოთახი, პატარა ბინაში ან რომელიღაც პატარა სახლში. Вот. И до этого преданного дошла весть, что Рамануджа Ачарья хочет посетить их деревню и, соответственно, прийти к ним в гости. და მერგულამდე მივიდა ხმა, რომ რამანუჯაჩარი აპირებს რომ ეახლოს
ამ ქალაქს და შეუძლია რომ სტუმრად მივიდეს. Но у них дома практически ничего не было, чтобы приготовить. მაგრამ მათ სახლში პრაქტიკულად არაფერი არ ქონდათ იმისათვის რომ რაიმე მოემზადებინათ მოისთვის. И муж пошел там попытаться что-то найти, что-то და ქმარი заработать. წავიდა და შეეცადა რომ რაიმე ეპოვა, რაიმე ეშოვა ან გამოემუშავებინა. Но шансы были маленькие. მაგრამ შანსი ძალიან პატარა იყო ამის. А жена осталась дома, и она подумала. ხოლო მეუღლე სახლში დარჩა და მან იფიქრა. В этой деревне жил богатый человек, очень богатый какой-то землевладелец. ამ სოფელში ცხოვრობდა ერთი ძალიან მდიდარი ადამიანი, მდიდარი მიწათმფლობელი. Но он был не очень благочестивый. მაგრამ ის არ იყო მაინც და მაინც და კეთილშობილი. У него было сильное вожделение, и ему эта женщина очень нравилась. მას ძალიან ძლიერი ნება გააჩნდა და ეს ქალი ძალიან მოწონდა მას. И он всячески пытался как-то вступить в ней связь, но, естественно, на что она не реагировала никак на это. ის ყველანაირად ცდილობდა რომ ამ ქალთან კავშირი დაემყარებინა, კავშირი სრულიყო, მაგრამ ბუნებრივია ეს ქალი არანაირად არ რეაგირებდა ამაზე. Но в этой ситуации она подумала, я пойду к нему, как бы я соглашусь, вот, но главное, чтобы он дал продукты, чтобы мы могли послужить духовным учителем. ამ სიტუაციაში მან ამ ხალბატონმა იფიქრა რომ მე წავალ მასთან დავთანხმდები და მთავარია მან რომ პროდუქტები მოგცეს შესაბამისი რათა ჩვენ გავმასპინძლეთ შეძლოთ გამასპინძლება შეძლოთ წესიერ. И она так и сделала, они договорились, что сначала она послужит духовному учителю, а позже придет к этому человеку. და ის ესეც მოიქცა და მათ მოილაპარაკეს რომ ჯერ მოემსახურება სტუმარს რომელიც მასთან მათთან მიდის სტუმრად ანუ გაუმასპინძლებია და მერე მივიდოდა ამ კაცთან. И она получила много продуктов, и когда муж вернулся домой и увидел все это изобилие, он удивился. მან ძალიან ბევრი პროდუქტები მიიღო და როდესაც ქმარი დაბრუნდა სახლში დაინახა ეს მთელი სიუხვე ძალიან გაუკვირდა. Вот, она ему рассказала все как есть. მან კი ამ ხალბატონმა კი მოუყვა ყველაფერი როგორც არის. И он сказал, ты просто вообще, ты правильно все сделал, и я горжусь, что у меня такая жена. მეუღლემ კი უპასუხა რომ ოჩახ შენ ანუ შენ ყველაფერს სწორად გააკეთე და მე ძალიან ვამაყობ შენით. Которая ради гуру, служения гуру готова на все. რომელიც გურუს მსახურების გამო ყველაფერს მზად არის. Вот, и пришел Рамануджачарья, они накормили его, учеников, все были очень довольны, счастливы. მოვიდა რამანუჯაჩარია და გაუმასპინძლნენ როგორც გურუს ასევე მის ყველა მოწაფეს და ყველა ძალიან ბედნიერი იყო. Ну, так или иначе, до Рамануджачарьи дошло, он что-то как бы заподозрил, и он спросил, как ему удалось вот так послужить всем. რამანუჯაჩარიამ იკითხა როგორღაც ვიღაცამ რაღაცა ჭიაიღოთ, როგორ შეიძლება სამდენი რაღაც მომზადება საერთო პროდუქტები და ამიტომაც რამანუჯაჩარიამ იკითხა როგორ შეიძლება. Они ему рассказали всю ситуацию, и он сказал, что не беспокойтесь. და მათ ყველაფერი გაუმხილეს მთელი ეს სიტუაცია შექმნილი და რამანუჯაჩარიამ უპასუხა რომ არ იღელოთ ამაზე. Пусть она идет к нему, как это было договорено, но пусть она захватит с собой тарелку с остатками моей пищи и вначале предложит этому человеку эту пищу. და მან უპასუხა რომ დაეწავიდეს ეს ხალბატონი მასთან როგორც მოლაპარაკებულები იყავით, მაგრამ თან გაიყოლოს ჩემი საკვების დარჩენილი, ანუ ჩემი თეფში დარჩენილი საკვები და ეს უნდა შესთავაზოს მანამ სანამ კავშირს დაამყარებენ. И когда он попробовал эту пищу, этот землевладелец, он начал просто плакать, ему стало так стыдно, он начал просить прощения у этой женщины за все свое поведение и за ее свои мысли. როგორც კი ეს საკვები გასინჯა ამ მიწათმფლობელმა, ეგრევე ძალიან ცუდად გაახტა, ძალიან გაუნათდა გონება, დაიწყო ტირილი და პატიებას თხოვა იმის გამოთვლის ჩადენასაც აპირებდა. Но то, как прасад влияет, также зависит от того, кто его принимает. მაგრამ თვითონ ის თუ როგორ მოქმედებს პრასადი, ესე დამოკიდებულია დიდწილად იმაზეც თუ ვინ იღებს მას და როგორ იღებს.
То есть сила прасада вообще зависит от 4 личностей. ანუ პრასადის ძალა დიდწილად დამოკიდებულია 4 პიროვნებაზე, От их сознания. მათ ცნობიერებაზე. От сознания того, кто готовит прасад, запоминайте. იმ პიროვნების ცნობიერებაზე, ვინც პრასადს ამზადებს, Потому что когда мы что-то готовим, мы вкладываем туда свое сознание. რადგან ოდესაც ჩვენ რაღაცას ვამზადებთ, ჩვენს ცნობიერებას ვდევთ მასში. От сознания того, кто этот прасад предлагает, как он предлагает, с каким сознанием. იმ Думает ли ადამიანის он об პიროვნების удовлетворении ცნობიერებას Кришны или о том, как он потом сам насладится этим. იმ პიროვნების ცნობიერებაზე, ვინც თავაზობს პრასადს, უფალს, ანუ ის ამ დროს ფიქრობს, თუ როგორ დააკმაყოფილდება კრიშნა, თუ იმაზე ფიქრობს, თუ როდესაც უფალი მიიღებს მას, როგორ დაატყვება თავად ამ საკვებით. От сознания того, кто раздает потом этот прасад, იმ პიროვნებების ცნობიერებაზე, ვინც შემდეგ არიგებს ამ პრასადს, то есть с каким сознанием, с каким чувством этот прасад предлагается людям. რა ცნობიერებით, რა გრძნობით სთავაზობენ ამ პრასადს ადამიანებს. Обычно в классической культуре вайшнавской раздавать прасад – это было делом старших вайшнавов. ჩვეულებისამებრ ვაიშნაურ კულტურაში პრასადის დარიგება ეს იყო უფროსი ერთგულების მსახურება. Потому что тогда все получали максимальное благо. რადგან მასში ამ შემთხვევაში ყველა იღებდა მაქსიმალურ სიკეთეს. Когда был организован первый фестиваль Гуру Пурнимы после уже ухода Господа Чайтаньи, он был организован Наратомом Дасом Тхакуром в Кетуре. როდესაც პირველი გორა პურნიმა იყო ორგანიზებული უფალი ჩაიტანიას წასვლის შემდეგ, ის დაორგანიზა ნაროტამ დას თაკურამ კეტორის штатში. Вот. Самым старшим и уважаемым вайшнавом в Вайшнаве была Джахнави Мата, супруга Нитянанды. ყველაზე უფროსი და ყველაზე პატივსაცემი ვაიშნავი იყო უფალ ნიტიანანდას მეუღლე ჯაჰნავი მატა. Она была уже в очень таком возрасте приличном. ის უკვე საკმაოდ ასაკში იყო. Она была общепризнанным лидером вайшнавов всех. ის იყო ყველას მიერ აღიარებული ლიდერი. Ну что все уже ушли, и Нитянанда, и Адвайта, и Шивас. რადგან ყველანი უკვე წავიდნენ და ეს სამყარო უფალი ჩაიტანია ნიტიანანდა შრინივასა. И она лично готовила пир для всех. Ну, понятное дело, у нее были помощники. და ის თავად ამზადებდა ნადიმს ყველასთვის, გასაგებია რომ მას დამხმარები ყავდა. И сама лично вместе с другими старшими там преданными она этот прасад раздавала. და თავად პირადად სხვა ერთგულებთან ერთად არიგებდა ამ პრასადს. И потом она лично раздавала раздатчикам. და ის თავად უკვე ურიგებდა დამრიგებლებს მერე. Только потом она чуть-чуть что-то сама покушала. მხოლოდ შემდეგ თავად იღებდა ცოტა რაღაცას. То есть. И последний момент, то, как прасад повлияет, зависит от сознания того, кто его принимает. და ბოლო მომენტი თუ როგორ იმოქმედებს პრასადი დამოკიდებულია იმ პიროვნების ცნობიერებაზე თუ ვინ იღებს მას. Да, вот из этих историй, которые я вам рассказывал, можно понять, что даже если не совсем правильное сознание у принимающего, да, изначально, то прасад все равно подействует. აი ამ ისტორიიდან რომელიც მე მოგიყევით წინ ცოტა ხნის წინ ნიშნა ჩვენ აი ილუსტრირება იმისა თუ რაღაცნაირად მაინც იმოქმედებს პიროვნებაზე. Если преданный принимает прасад с благодарностью, с великим почтением, с радостью, да, то эффект будет гораздо больше. თუ ერთგული იღებს პრასადს დიდი ყურადღებით, პატივისცემით, ადლიერებით, მაშინ ეფექტი ძალიან დიდი იქნება. То есть и вот эти вот вещи необходимо помнить, когда мы готовим, предлагаем, распространяем прасад и когда принимаем. ეს რაღაცები ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ვამზადებთ, როდესაც თავაზობთ, როდესაც ვარიგებთ, როდესაც ვიღებთ. И поскольку прасад – это служение, как мы уже говорили, да, то есть нужно к нему быть готовым, готовиться, как и к любому служению. იქნა გამომდინარე პრასადის მიღება ეს არის მსახურება, ამიტომაც მისთვის ამ მსახურებისთვის უნდა მოემზადოთ ისე როგორც საჭიროა.
В классике перед принятием просада преданные должны не только молиться, они должны сполоснуть руки, рот, стопы, если возможно, да? კლასიკურ ვარიანტში ადგულებმა უბრალოდ კი არ უნდა წაიკითხონ აა ლოცვა პრასადის მიღების წინ, არამედ უმჯობესი აქ გაწერილია, რომ მანამდე ან განბანვა მიიღონ, ან პირში და წყალი გამოილონ, ხელები და თვეები გადაიბანონ. И в очень таком умиротворенном состоянии, сосредоточенном. და ძალიან ესე დამშვიდებული და კონცენტრირებული მდგომარეობაში Принимать просадом. მიიღონ პრასადამ. Например, когда Шрила Прабхупада принимал просад, он делал это очень сосредоточенно и молча. Вы можете видеть видео есть, где Прабхупад принимает просад. მაგალითად, როდესაც შრილა პრაბჰუპადა იღებდა პრასადამს, ანუ ის ძალიან კონცენტრირებული და ძალიან ჩუმად უბრალოდ იღებდა პრასადს. С такой же серьезностью, наверное, как он поклонялся божествам, проводил пуджи, он с такой же серьезностью принимал просад. ალბათ ისეთივე სერიოზულობით იღებდა პრასადს, როგორც ემსახურებოდა ღვთაებებს, ან როგორც პუჯას ატარებდა. Он не принимал просад вот так вот, знаете, там, смотря там. ის არ იღებდა პრასადს, აი როგორც აი ესე მაგალითისთვის, ანუ პრასადის მიღების დროს, როდესაც ადამიანი ტელეფონში იყურებდა რაღაცას ათვალიერებს. Конечно, в тех редких случаях, когда он принимал просад с духовными братьями, они говорили, да, они общались. რა თქმა უნდა, რაღაც იშვიათად შემთხვევაში, როდესაც ის თავის სულიერ ძმებთან ერთად იღებდა პრასადს, მაშინ ისინი საუბრობდნენ, ურთიერთობდნენ. Поэтому это допустимо, да, общаться во время принятия просада, что-то говорить, рассказывать. ამიტომ ეს დასაშვებია პრასადის მიღების დროს ურთიერთობა, რაღაც ეს მოსმენა ან მოყოლა. Но это должны быть вещи, которые связаны с Кришной непосредственно. მაგრამ ეს უნდა იყოს ის თემები, რომელიც უშუალოდ კრიშნასთან არის კავშირში. То есть или с преданным служением. ან ერთგულ მსახურებასთან. Ну и, как правило, за просадом не обсуждается какая-то серьезная философия. როგორც წესი, პრასადთან ერთად არ განიხილება სერიოზული ფილოსოფია. Какие-то любопытные истории преданные могут рассказывать, с какими-то сознаниями делиться интересными. რაღაც საინტერესო ისტორიები შემოგვითხრონ ერთგულებმა, რაღაც თავისი საინტერესო გასნობიერებებით. Но обсуждать Веданта сутру там за просадом это не лучшее время и место. მაგრამ პრასადის მიღების დროს ვედანტა სუტრას განხილვა ეს არ არის საუკეთესო დრო და ადგილი. Вот. Что касается приготовления просада, და რაც შეეხება პრასადის მომზადებას, то тут очень важно много факторов. Есть несколько важных факторов. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე ფაქტორი, არსებობს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. И первое, конечно, о чем нужно подумать, это о том, что просад нужно готовить в чистых условиях. პირველი აზრს უნდა დავფიქრდეთ აუცილებლად ეს არის ის, რომ პრასადმა მომზადოთ სუფთა ადგილას, в чистом состоянии. სუფთა მდგომარეობაში. Существуют разные стандарты, конечно. რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა სტანდარტები. Но по самому высокому стандарту нужно готовить даже вообще в чистой одежде, в которой ты не посещал уборную, не принимал просад до этого. То есть одежда должна быть чистой. ყველაზე ამაღლებული სტანდარტის შემთხვევაში ჩვენ მოვაზადოთ პრასადი, ანუ ისეთ სურთ დასაცმით, რომელთაც ჯერ არ სტუმრები ხართ, არ ესტუმრეთ საპეფარეშოს ან რაიმე ადგილს. Ну, по крайней мере, мы знаем, что нужно сполоснуть рот, руки там. Вот, хотя бы такая степень чистоты должна быть, прежде чем мы начинаем готовить. როგორც მინიმუმ პირში უნდა გამოვიდოთ წყალი ხელები და ფეხებზე, წყალი დავისხუროთ და ესეთი მინიმალური სტანდარტი მაინც უნდა იყოს, რომელიც ჩვენ დავიცვით პრასადის მომზადების დროს. Да, лучше это делать в вайшнавской одежде, особенно когда мы готовим на храмовой кухне. Но тут могут быть немного разные стандарты в разных местах. და უკეთესი იქნება თუ ვაიშნაურ დასაცმით მომზადეთ, როდესაც განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ტაძრის სამზარეულოში მომზადეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა სტანდარტებია სხვადასხვა ადგილებში.
Да, и когда мы готовим просад, да, мы тоже туда не суем, не пробуем. და როდესაც ჩვენ ავზადეთ პრასადს, ჩვენ იქ წყვილს არ ვყოფთ და არ ვსინჯავთ. Мы не плюем, не сморкаемся в раковины, да, на кухне Кришны. ჩვენ არ ვიფურთხებით წყვილს, არ ვიხოცავთ რაკოვინაში კრიშნას სამზარეულოში. То же самое, не должно быть каких-то праздных разговоров на мирские темы. და ამავე დროს არ უნდა იყოს რაღაც ესეთი საუბრები მიწია თემებზე. Не нужно делиться новостями о том, что в мире происходит, да. არ ღირს ამ დროს იმ ახალ ამბების გაზიარება და განხილვა, რომელიც სამყაროში ხდება. Или о том, какое я платье видела в маркете, да. ან ის თემა თუ რა სახის კაბა ვნახე მარკეტში ცოტა ხნის წინ. Это не те темы, то есть, которые нужно обсуждать. Это в другое место и время можно обсудить, но ეს не არ არის ის თემები, რომელიც უნდა განვიხილოთ შეიძლება სხვა ადგილას და სხვა დროს. Очень хорошо, когда звучит какая-то звуковая вибрация духовная, то есть либо баджан, либо Харе Кришна мантра, даже лекция может быть. ძალიან კარგია, როდესაც რაღაც სულიერი ვიბრაციები ჟღერს, შეიძლება ეს იყოს კირტანი, ან რაიმე ლექციები შეიძლება იყოს. Ну, конечно, невозможно внимательно слушать лекции, поэтому обычно предпочитают преданные киртаны и баджаны во время приготовления. რა თქმა უნდა, ამ დროს შეუძლებელია, რომ ყურადღებით და ხარისხად მოისმინო ლექციები და ამიტომაც ერთგულები ამჯობინებენ კირტანს და ბაჯანებს. Да, нужно быть сосредоточенным, нужно быть максимально в молитвенном состоянии. უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული მაქსიმალურად ლოცვით განწყობაში. То есть это вот основные правила. Да, ну, понятное дело, что у женщин, девушек волосы должны быть собраны, и желательно голова покрыта, чтобы они потом не падали в блюдо. და ეს არის ძირითადი მომენტები და რა თქმა უნდა, ქალებს მათთვის უნდა ქონდეთ თმები მოკუჩებული და შეკრული, იმისათვის რომ მომზადების დროს კერძებში არ ჩაცვიდეს თმა. Ну вот. Это касается то, как мы готовим. Теперь очень важный момент, он как раз, то, скорее всего, из всех этих составляющих, как мы готовим, как предлагаем, как вкушаем и как раздаем. Вот как раздаем обычно меньше всего известен. და ეს რაც განვიხილეთ, ეს იყო რაღაც თუ როგორ ამზადებთ და ჩვენ გავიარეთ რაღაც მომენტებით როგორ ამზადებთ რაღაც როგორ თავაზობთ და თვითონ როგორ რიგდება, ეს არის ყველაზე უცნობი თემა. Потому что как мы раздаем обычно, как говорится, Бог на душу положит, какое у нас настроение, какое у нас понимание, всегда разное может быть. რადგან ოდესაც ჩვენ ვარიგებთ, რასაც როგორც ამბობენ ხოლმე, როგორც ღმერთი გადაწყვეტს ჩვენ შიგნითან, როგორ ხასიათზეც ვართ, აი ეს ვარიგებთ, ყველა სხვადასხვანაირად არის როგორც წესი. Но есть вполне конкретные правила для раздатчиков. მაგრამ არსებობს სრულიად კონკრეტული წესები დამრიგებლებისთვის. То есть этикет, как это делать правильно. ანუ არსებობს ეტიკეტი, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს სწორად. Раздатчики тоже должны быть в чистом состоянии. დამრიგებლებიც უნდა იყვნენ სულთან მდგომარეობაში. И также они должны быть сами умиротворены и удовлетворены. და ასევე თავად ისინი უნდა იყვნენ გაწონასწორებულ მდგომარეობაში და კმაყოფილ მდგომარეობაში. Они не должны быть в беспокойном состоянии или думать, когда я раздам, чтобы скорее самому покушать, я голодный. ისინი არ უნდა იყვნენ აღიარებულ მდგომარეობაში და ფიქრობდნენ, როდის მორჩები მე დარიგებას და როდის დავიწყე მე ჭამას, მშიერი ვარ. Они должны быть максимально внимательными, и у них должна быть очень конкретная настройка, удовлетворить вайшнавов, которые принимают просад, послужить им. ისინი იყვნენ მაქსიმალურად კმაყოფილ და კმაყოფილებულ მდგომარეობაში, ან უბრალოდ გაწონასწორებულ მდგომარეობაში, უბრალოდ და უნდა იყვნენ კონცენტრირებული იმაზე, თუ როგორ დააკმაყოფილონ პრასადის დარიგებით ვაიშნავები. Раздавать просад следует быстро, но аккуратно. То есть для этого нужно быть сосредоточенным. პრასადის დარიგება საჭიროა სწრაფად, მაგრამ ფრთხილად, სულთან ესე თქვა და ამისათვის საჭიროა რომ იყოთ კონცენტრირებული.
Если, например, преданные сидят, да, то есть если это не линия, которая движется, თუ ერთგულების ხედან და ეს არ არის სწორი ხაზი, როდესაც ისინი მოძრაობენ, то начинать раздавать просад нужно со старших, с самых старших. მაშინ პრასადის დარიგება უნდა დავიწყოთ ყველაზე უფროსისგან. Вот, старших. Потом желательно в первую очередь, конечно, накормить, дать детям. Дети не могут ждать. ჯერ უფროსები, შემდეგ უნდა დავაპუროთ ბავშვები, ბავშვებს არ შეუძლიათ მოწდა. Там также обычно старается в первую очередь, ну, после старших, там, детей, это стариков, потом женщин накормить. ანუ უფროსების და ბავშვების შემდეგ ცდილობენ რომ ჯერ მოხუცები და ქალები დააპურონ შემდეგი. Если когда мы много людей раздаем, то чтобы быстрее раздавать, нужно вначале раздавать все блюда в небольшом количестве. და თუ ბევრი ადამიანია, მაშინ და იმისათვის რომ ყველას შევახვდეს პრასადი, დავარიგოთ პატარ-პატარა ცოტა რაოდენობები. Чтобы, как бы, во-первых, когда в небольшом количестве преданным не нужно долго ждать, пока вы у первых стоите там и накладываете. То есть, а те сидят и беспокоятся в конце ряда или в конце там, не знаю, шеренги. რადგან როდესაც ცოტას ვარიგებთ, მაშინ შეგვიძლია უფრო სწრაფად დავარიგოთ და ერთგულებს არ უწევთ ლოდინი და ბოლოში ძალიან მას ფიქრობთ, როდის მოვაჩენოთ რიგი. Буквально всем по одному половнику, быстрыми движениями, да. И потом уже можно раздавать добавку. და პირდაპირ ყველას თითო ერთი ისო ჩამჩა, ყველას დაურიგებთ საკმაოდ სწრაფად და შემდეგ უკვე შეიძლება მეორე წელზე დარიგება, დამატება. То есть это быстрее, и это гарантирует, что всем хотя бы понемногу хватит, не останется недовольных и обиженных. ანუ ეს უფრო სწრაფად მიდის და ეს გარანტიას გვაძლევს, რომ ყველა შეხვდება, თუნდაც ცოტა მაინც და არ დაგვრჩებიან განაწყენებული ერთგულების. И есть еще такой тонкий эффект, связанный с человеческой психологией. და ასრულოს კიდევ უფრო ნატიფი ეფექტი, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის ფსიქოლოგიასთან. Вам могут раздать одно и то же количество. თქვენ შეიძლება დააგირიგონ ერთ და იგივე რაოდენობა. То есть вы съесть в конечном счете съедите одно и то же количество. Ну, საბოლოო ჯამში თქვენ ყველანი ერთ და იგივე რაოდენობას მიიღებთ. Но вам могут его положить либо за раз, либо с добавкой. И вот когда с добавкой, тогда удовлетворение у преданных больше. То есть можете понимать, то мне дали добавку. და ეს შეიძლება თქვენ დაგიდონ ერთჯერად და ერთიანად ან დამატებით და საბოლოო ჯამში რაოდენობა ერთ და იგივეა, მაგრამ ოფლიდებას გულის უფრო შესაძაც გვიმატებენ, ანუ ო მე დამატებაც კი მოვცეს. То есть люди более удовлетворенные в этом случае остаются. ადამიანები ბევრად ოფლებულები რჩებიან ამ შემთხვევაში. То есть и когда вот так уже все раздали, то есть и с добавкой прошли, если что-то осталось еще, то обычно кто-то из раздатчиков, он подходит к каждому и спрашивает, вы хотели бы еще чего-либо? Что-то добавить вам еще? და როდესაც უკვე ყველას დაურიგეს, დამატებას დაურიგეს, როგორც ესე ვინმე დამრიგებლები და მიდის სტუმრებთან დაიკითხება, რაიმე ხო არ გსურთ კიდევ, გინდათ კიდევ დაგიმატოთ. Нужно быть очень внимательным к людям, это все очень ценится. უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღებიანები ადამიანების მიმართ, ეს ძალიან ფასობს ყოველთვის. Описывается, что Господь Чайтанья сам лично раздавал просад своим преданным. აღწერილია, რომ თავად უფალი ჩაიტანა თავად წერდურიგებდა თავის ერთგულეს პრასადს. И он знал конкретно, что каждый преданный любит больше всего. და მან იცოდა კონკრეტულად თავისი ყოველი ერთგულს რა უყვარს ყველაზე მეტად. Поэтому кому-то он ложил больше баклажановых клиньев обжаренных. ამიტომაც ვიღაცას უფრო მეტ ბადრიჯანი, შეწვარ ბადრიჯანს ურიგებდა. Кому-то горчичного сабжи, кому-то шпината, в соответствии с... ვიღაცას მდოგვის საბჯის უდებდა, ვიღაცას Шпинат. Рада Бава должна знать, это ее любимая.
Ну ладно. Ой, Все кроме Испанос. Spinach, Luca, spinach. I'm Yes, talking yes, about Испанос. spinach. yes, yes. Мгм. Вот. Конечно, когда большое количество людей, может быть, не быть такой возможности, вот нужно раздавать так, как я вам описываю. რა თქმა უნდა, როდესაც ბევრი დიდი რაოდენობით ადამიანები არიან, შეიძლება არ კონდეს ესეთი შესაძლებლობა, მაგრამ შეგვიძლია ისე დავარიგოთ, როგორც მე აგიწერეთ. Когда мы раздаем, также не стоит касаться посуды, вкушающих раздаточными половниками и раздаточными ведрами. და ასევე, როდესაც ვარიგებთ, არ ღირს შევეხოთ დასთა დიდიც ვარიგებთ, იმ ჭურჭლით რას იმ ჭურჭელს, რასაც ვურიგებთ, ანუ იმ ჭურჭელს, Если, რაც იღებენ, არ უნდა შევეხოთ მას. если это произошло, нужно быстро помыть. თუ ეს მოხდა, უნდა გავრეცხოთ სწრაფად. И при раздаче нельзя также, и даже лучше при приготовлении, при вкушении, нужно стараться, чтобы наша замечательная левая рука не касалась просада. და მომზადების დროსაც და დარიგების დროსაც უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი მარცხენა ხელი, შესანიშნავი მარცხენა ხელი მინიმალურად გამოვიყენოთ, ანუ შევეცადოთ, რომ არ შევახოთ ხოლმე უმეტად. Я помню, когда мы первые разы вкушали просад Джаганатха-Пури, где за этим строго следят, нам советовали левую руку сразу прям засунуть под мягкое место, чтобы не было მე მახსოვს, რომ схватиться этой рукой за что-то, за какую-то там самосу или Джаганатху, каджи. მე მახსოვს, პირველად ჯაგანათაპურიში მივედით და პრასადის მისაღებად მოემზადეთ, ჩვენ ეგრევე გვირჩიეს, რომ მარცხენა ხელი ასვად რბილ-ადგილას ამოგვედო, რათა არ ქონოდა ესეთი ცდუნება, რომ რაიმესთვის ხელი დაგვევლო. Потому что в ведической культуре левая рука считается грязным по вполне понятным причинам, да? То есть она не используется в поклонении, особенно по возможности, да? რადგან ედო კულტურაში მარცხენა ხელი ითვლება ბინძურად უჭენად და არ გამოიყენება თაყვანისმის დროს ან რაიმე რიტუალის დროს. Еще когда мы раздаем половникам, вот нельзя раздавать вот так, вовне, как бы, да, вот такой жест. Нужно раздавать к себе вот так вот всегда. Это потому что, когда мы делаем вот так, это жест неуважения. და ასევე, როდესაც ჩვენ პრასადს ვარიგებთ, არ შეიძლება რომ ჩვენგან გარეთ ამოიღოთ რაღაც ეს მიცეთ და ესა პატივცემულობის ჟესტია, ანუ ამედ უნდა რომ ავიღებთ, უნდა ჩვენის მხარეს, ანუ ესე წრიული მოძრაობით უნდა დავარიგოთ. Это, в общем, такие основные тонкости, которые нужно учитывать. Да. И последнее, что нужно сказать, существует также определенный порядок раздачи блюд, который тоже нужно знать. ეს არის გარკვეული ნატიფი დეტალები, რომელსაც ვიცოდეთ და ასევე გარკვეული жизнь может повторить паттернис. Существует определенный порядок раздачи блюд. და ასევე არსებობს გარკვეული თანმიმდევრობა კერძების დარიგების. И вначале, может быть, стоит дать человеку воду, там, что-то питье какое-то. თავიდან ალბათ უფრო ღირს რომ ადამიანს მიცეთ წყალი ან რაიმე სასმელი რომ დალიოს. Затем раздаются сырые блюда, салаты или фрукты. შემდეგ რიგდება უმი კერძები, ეს არის ხილი ან სალათები. У нас фрукты везде даются в конце. და ყველგან ხილი ბოლოს რიგდება. В корень неправильно, потому что если есть в конце, они не перевариваются. Они должны быстро проскакивать кишечник, а они не могут, поскольку там другая пища уже лежит, и проблемы с пищеварением. ეს სრულად არასწორი, რადგან ის ყველაზე მარტივად მოინელება და როდესაც ბოლოს ვაყოლებთ მას, მათ როდენი უწევს და ეს ცუდ ფორმას იღებს, ანუ ვერ ინელებს სხეული. После салата всегда раздается рис обычно. Рис идет очередь. სალათის შემდეგ ყოველთვის როგორც წესი ბრინჯი რიგდება. Затем, если есть дал, შემდეგ თუ არის დალი, затем чапати или хлеб там, что есть. შემდეგ ჩაპატია ან პური, რაც არის, Потом сабжи. შემდეგ საბჯი. И обычно в конце раздаются сладости. და როგორც წესი ბოლოს რიგდება ტკბილეული. Вот, обычно такой правильный порядок раздачи. როგორც წესი ისეთია სწორი თანმიმდევრობა პრასადის დარიგების. Ну, есть гуджаратская кухня, там, по-моему, со сладости начинают. Иногда такое можно услышать. Особенно у Дарьи Дампар об этом говорил раньше. Не знаю, как сейчас.
და ასკლოს გუჯარათის სამზარეულო და როგორც წესი იქ თბილეულით იწყება დარიგება ეს აუდარეთავ მბრაფო როგორც ეს ამას Я ხას помню, უსვავდა არ ვიცი ხო როგორ არის. его строгие, немного фанатичные последователи, они садились на просад, и всем все раздают, все кушают, они сидят демонстративно, не едят. Ну, то есть ждут сладости, потому что обычно мы сладости в конце раздаем. მე მახსოვს მისი ეს თქვა და კაცრი ფანატიკური მოწაფეებით მიდევრები, როდესაც ჩვენ ვურიკებით პრასადს, ისინი დემონსტრატიულად იძინდნენ და ისხდნენ და არ იღებდნენ პრასადს და ელოდებოდნენ, როდესაც მიცემდით თბილეულს. Ну, я не думаю, что вот со сладостями это так принципиально, но вот остальные вещи, остальной порядок нужно стараться придерживаться. მე არ ვფიქრობ, რომ თბილეულთან მიმართებით ეს ასე პრინციპიალურია, მაგრამ სხვა დანარჩენთან მიმართებაში ის უნდა დავიცვათ. Через просад нельзя к просаду прикасаться нижней частью тела, да, начиная от пояса, наступать на него, перешагивать его, если даже он упал. რასაც არ შეიძლება შევეხოთ წელის ქვეით, ფეხებით, ან გადავაბიჯოთ მას, ან თუ მაგათი თუ დაძის დავარ და არ შეიძლება რომ ფეხი ვკრათ მას და ესე ვთქვათ ეს კვირტი გადავაგდოთ. Вот. То место, где кушали просад, нужно максимально быстро помыть с водой. ის ადგილი, სადაც პრასადი მიიღეს, მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მოურეცხოთ წყლით. Что считается на загрязненном, хотя сам просад чист, но то, что мы его кушаем, вот это вот загрязняющий элемент. რადგან ეს ადგილი ითვლება დაბინძურებულად, ითვლება რომ პრასადი არის სუფთა, მაგრამ ის ადგილი, სადაც ჩვენ პრასადი მივიღეთ, ჩვენ რომ პირშეხებოდით ხელით და ასე შემდეგ, ამის გამო ბინძურდება. Просад лучше не выбрасывать, а если выкладывать, то в специальные места, контейнеры, которые потом должным образом утилизируются. უმჯობესი იქნება თუ პრასადს არ გადავყრით, არამედ ცალკე კონტეინერებში დავაგროვებთ და შემდეგ შესაბამისად მოხდება მისი утилизება. Остатки просада либо рекомендуют опускать в реку, закапывать. Лучше всего, конечно, кормить каких-то животных, но исключением является корова. Корову мы не кормим остатками своего просада. უმჯობესი იქნება თუ პრასადს წყალში ჩაუშვებთ ან მიწაში დავმარხავთ ან მას საუკეთესო შემთხვევა არის თუ ცხოველებს მივცემთ ამ პრასადის ნარჩენებს გამოლაკელში ითვლება ძროხებს ჩვენი საკვების ნარჩენებს არ ვაძლევთ. Корова считается матерью, то есть она наша старшая, она объект поклонения. ძროხა ითვლება დედად, ის არის ჩვენზე უფროსი და ის არის თაყვანისმის ობიექტი. И мы не предлагаем старшим свои объедки. და ჩვენ არ თავაზობთ უფროსებს ჩვენი საკვების ნარჩენებს. Когда мы принимаем просад, также важно, несмотря на то, что это духовная пища, стараться не переедать. როდესაც ჩვენ ვიღებთ პრასადს, რა თქმა უნდა, ეს არის სულიერი საკვები, მაგრამ ვცდილობთ რომ ზედმეტი არ მივიღოთ, ანუ В Бхагавад-гите говорится, настоящий йог это тот, кто ест не слишком много или не слишком мало. ბაგავად-გიტაში ნათქვამია, რომ ნამდვილი იოგი არის ის, ვინც არ იღებს საკვებს არც იმაზე მეც, რაც საჭიროა და არც იმაზე ნაკლებს, რაც საჭიროა. Потому что у нас по-прежнему материальные тела, и просад, он переносится через определенные ингредиенты, которые тоже действуют материальным образом, да, и это может повлиять на наше здоровье. რადგან ჩვენ ჯერ კიდევ მატერიალური სხეულები გვაქვს და ამან შეიძლება ძლიერი მოქმედოს ჩვენს მატერიალური სხეულის ჯანმრთელობაზე თუ რა რაოდენობას და როგორ ვიღებთ. Ограничения не только в количестве, но и также в ассортименте. Мы знаем, что мы можем переваривать, что нам противопоказано. Это все нужно учитывать. ასე თქვა გარჩევადობა არა მარტო რაოდენობაში, არამედ ასორტიმენტშიც საჭიროა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ თუ რა მოინელება ჩვენი სხეულის მიმართ და რა ვერ მოინელება. Но в любом случае, если нам предлагают просад, даже то, что нам не подходит, нельзя как бы полностью отказываться. Можно совсем чуть-чуть его почтить, взять хотя бы крошку и скушать. Потому что это будет правильное отношение.
მაგრამ არ შეიძლება როცა პროვაცას თავაზობენ და ეგრე თლიანად უარი უთხრათ, არამედ შეიძლება რომ ცოტაოდენი ნამცეცი ავიღოთ და პატივი მივაგოთ, რადგან ეს იქნება პატივისცემის გამოხატვა. თუ არ სვეტყვით, ეს უპატივცემულობის გამოხატვაა. Если мы отказываемся полностью, то мы можем оскорбить либо того, кто предлагает, либо того, чей этот просад, там божество или какого-то возвышенного преданного. რადგან თუ ჩვენ მთლიანად უარს ვიტყვით, ანუ პრასადზე ჩვენ შეუბრალწობთ ან იმ პიროვნებას, ვინც ჩვენ გვთავაზობს ამ პრასადს, ან იმ ღვთაებას, რომელიც შესთავაზეს ეს პრასადი. Что касается количества просада, Шрила Прабхупада давал нам идеальную формулу, да? Половина желудка пищей заполнена, половина водой, половина воздухом, да? რაც შეეხება რაოდენობას Нет, პრასადის, а половина пищей, четверть водой, жидкостью, четверть воздухом. რაც შეეხება პრასადის რაოდენობას, შეპროპადამ მოგცა იდეალური ფორმულა, ეს არის ნახევარი კუჭი უნდა იყოს სავსე პრასადით, კუჭის მეოთხედი უნდა იყოს წყალი, მეოთხედი უნდა იყოს ჰაერი. И последний, самый важный вопрос, который касается просада, можно ли его воровать? და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენთვის არსებობს, ანუ შეიძლება თუ რა პრასადის მოპარვა. Что вы думаете по этому поводу? რას ფიქრობთ ამას დაკავშირებით? Марьям приготовила торт, поставила в холодильник, пришла с утра, пол торта нету. Будет ли Марьям кивать в этом случае? Да, можно воровать. პრასადმა მთელი ღამე მარიამა მთელი ღამე ტორტი ამზადა თადო ჩადო მაცივარში დილით მივიდა კი ნახვა ტორტი აღარ არის ამ შემთხვევაში მარიამი ესეთი კვაყოფილი იქნება ეს თავს გააკნეს კვაყოფილი არა Разные ачарьи говорят разные вещи. სხვადასხვა აჩარიები სხვადასხვა რამეს ამბობენ. Вот передо мной открыто с одной стороны английское руководство по бхакти-программ, с другой российское. И в английском сказано Don't steal from others. Не воруйте у других, не воруйте просад. აი ჩემ წინ ეხადებს ორი ხელმძღვანელობა, ეს არის ინგლისური ენაზე ხელმძღვანელობა და არის რუსულენოვანი ხელმძღვანელობა და ინგლისურში პირდაპირ ნათქვამია რომ არ მოიპაროთ პრასადი. В российском ничего не говорится об этом. რუსულში არაფერი ნათქვამია ამაზე. То есть это подразумевает, что нет такого запрета. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ არ არის რომ ესეთი აკრძალვა. Прабхупада говорил, что просад воровать можно. პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ პრასადის მოპარვა შეიძლება. Но понятное дело, чтобы это не приносило ущерба кому-то другому или проповеди. მაგრამ გასაგებია, რომ ამან არ უნდა მიაყენოს ზიანი ან სხვა ვინმე სხვას ან ქადაგებას. Когда что-то приготовлено на проповедническую программу, потом приходит, а там половины нет уже. Но это явно не лучший вариант. როდესაც რაღაც მოამზადეს ქადაგებლური პროგრამისთვის და იქ მიდიან და უკვე ნახულობენ ნახევარი აღარ არის, ეს ნამდვილად არ არის საუკეთესო ვარიანტი. Ну, а если совсем чуть-чуть там что-нибудь у друга, да, просто чтобы очиститься, то как бы нормально. სულ ცოტა რომ მოპარო მეგობარს, იმისათვის რომ გაიწმინდო, ეს ნორმალურია, კარგია. Ну, это не должно приводить к сражениям, ну, матаджи навряд ли будут, а вот у Брамачари это часто я наблюдал раньше. მაგრამ ამან არ უნდა მიიყვანოს ბრძოლებამდე, მათაჯები დიდი საბათობით არ მოიქცევიან ეს, მაგრამ მე ადრე ბრამაჩარებში შემიმჩნევია ეს. Иногда это кончалось вывихнутыми руками, сломанными пальцами. ხადახად ეს თავდებოდა ამოგდებული მხარით ან მოტეხილი თითით. До этого не нужно доводить. არა, საჭირო რა ქონდა მივიყვანოთ. То есть, если человек знает, что будет такая реакция, лучше не воровать. А у того, кого своровали, ну, не нужно так реагировать. და თუ ვიცი გვეცოდინება, რომ ესეთი რეაქცია მოყვება, ამას ჯუმჭობესია, რომ არ მოპაროთ და ვისაც მოპარის იმჯობესია, რომ ესეთი რეაგირება არ მოახდინოს. Итак, мы сегодня поговорили о том, как служить просаду. და ასე რომ ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია რომ ემსახუროთ პრასადს. Просад – это прямое проявление Господа. პრასადი ეს არის პირდაპირ გამოვლენა უფლის.
Поэтому его нужно почитать и служить, подходить к нему с таким сознанием. ამიტომაც მას პატივნა მივაგოთ და მიუდგეთ მას პატივნა მივაგოთ და ემსახურდ და მიუდგეთ სწორი ცნობიერებით. При этом не запрещено наслаждаться, да, чувствовать вкус, радость при принятии прасада, но сам посыл изначально должно быть это служение, это сам Кришна. ამავე დროს არ იგზალება რომ სიამოვნება მივიღოთ პრასადის მიღებით, მაგრამ ამავე დროს უნდა გაგვაჩინდეს მახსოვრობა, ხსოვნა და პატივისცემა გაგვაჩინდეს. Мы обсудили могущество прасада, как он меняет людей, что он дает вообще. ჩვენ განვიხილეთ პრასადის ძლევამოსილება, თუ რას იძლევა ის და როგორც ცვლის ადამიანებს. От чего зависит это могущество, да? რაზეა დამოკიდებული ძლევამოსილება? Кто готовит, кто предлагает, кто раздает и кто вкушает, какое должно быть сознание и состояние этих преданных. ვინ ამზადებს, ვინ სთავაზობს, ვინ არიგებს და ვინ იღებს ამ პრასადს, თუ რა სახის ცნობიერება უნდა ქონდეს ამ პიროვნებებს. И поговорили об основных правилах этикета, как технически все это делать. დავისაუბრეთ ძირითად წესებზე ეტიკეტის, თუ როგორ ხორციელდება ეს ტექნიკურად. Последнее, что я не упомянул, служение прасада, оно относится как к поклонению божествам, то есть как часть панчаратры. ბოლო რაც არ ვახსენე, თვითონ პრასადის მსახურება გაწერილია, როგორც ეს პანჩარატრას ნაწილი, ანუ ღვთაებების მსახურების ნაწილია. Так и часть Бхагавата Марга, то есть который более спонтанный, то есть мы знаем. და ასევე ნაწილობრივ ბაგავატა მარგას მიეკუთვნება, რომელიც უფრო მეტად სპონტანურია, როგორც იცით. То есть это особый вид служения преданным, который очень сильно вдохновляет и располагает к близкому, теплому общению. ანუ ეს არის განსაკუთრებული სახე ერთგულების მსახურების, რომელიც ძლიერ აახლოებს ერთმანეთთან და გრძნობითი მხარეს თავს. К укреплению отношений между преданными. ერთგულებში შორის ურთიერთობებს ამყარებს. В конечном счете к пробуждению либо увеличению любви. საბოლოო ჯამში გამოგვიძებამდე მიყავს ან სიყვარულის გაზრდამდე. В нектаре наставления есть стих, который говорит о том, чтобы угощать прасад и принимать прасад. Это один из основных способов развития любовных отношений между преданными. სწავლების ნექტარში ნათქვამია, რომ პრასადის გამასპინძლება ან პრასადის მიღება მისგან ძალიან მასპინძლდება, ეს არის სიყვარულის ერთ-ერთი გამოხატულება. Хорошо, мы на этом остановимся сегодня. კარგით, დღეს ჩვენ ამას შევჩერდებით. Не знаю, есть ли у нас время на вопросы, по-моему, слишком поздно. Ну, давайте один вопрос. А если есть еще больше вопросов возникнут, мы можем нашу следующую встречу начать с этого. Да, Мариам? ერთი კითხვა შეგვიძლია გავიარქვათ, უფრო მეტი კითხვებია შეგვიძლია შემდეგ შეხვედრას განვიხილოთ დასაწყისში. Харе Кришна, извините, пожалуйста. Вопрос касаемо того, что вы сказали про чистую одежду, что в этой одежде мы не должны есть или заходить в туалет, а это касается в том числе и домашнего стандарта. Или в домашнем стандарте есть какие-то, не знаю, как сказать, упрощения в этом плане? Гоча, пожалуйста. როდესაც თქვენ ახსენეთ ტანისამოსი, ცოტა ტანისამოსი და ამ ტანისამოსი საფეფარეშოში რო შევართ, მე ანუ ცოტა ტანისამოსი ჩავიცოთ, ანუ ცოტა მდგომარეობაში უნდა ვიყოთ, ეს ეხება მხოლოდ ტაძრის სტანდარტს თუ ეს ეხება ასევე სახლის სტანდარტს, თუ არსებობს ამათ შორის რაღაც განსხვავება და დათმობები. Это я говорил о самом высшем стандарте. მე ახლა საუბრობდი ყველაზე ამაღლებულ სტანდარტზე. Даже далеко не во всех храмах этому стандарту следует. და ყველა ტაძარშიც კი არ მიყვებიან ამ სტანდარტს. Но идеально и правильно в храме будет вот так, но не везде есть такая возможность. მაგრამ იდეალური და სწორი იქნება, რომ ტაძარში ესეთ სტანდარტს მიყვებოდეთ, მაგრამ ყოველთვის და ყველგან არ არის ესე. Потому что есть еще даже более строгие стандарты. მაგრამ არსებობს ბევრად უფრო მკაცრი სტანდარტებიც.
Например, готовят могут только дважды инициированные, особенно божествам Рада Кришны. მაგალითისთვის მომზადება შეუძლიათ მხოლოდ ორჯერ ინიცირებულებს განსაკუთრებით რათა კრიშნას ღვთაებებისთვის. То есть это слишком неподъемно и непрактично, поэтому мы выбираем какой-то практичный уровень. ეს ძალიან დაუძლეველი და არაპრაქტიკულია და ამიტომაც ვიღებთ ჩვენ მეორე დონეს. В принципе, все то же самое, что с поклонением божествам, потому что это крылатая фраза, и она обоснована, что кухня – это продолжение алтаря. რადგან ყველაფერი ისე გრძელდება როგორც ღვთაებების მსახურების დროს, რადგან ეს არის საკმაოდ ცნობილი ფრაზა, რომ სამზარეულო გაგრძელება ღვთაებების алтаრის. Потому что поэтому там должно быть все максимально чисто и с внешней точки зрения, и с точки зрения сознания. ამიტომაც იქ უნდა იყოს მაქსიმალურად სუფთა ყველაფერი, როგორც გარეგან დონეზე, ასევე ცნობიერების დონეზე. Это, конечно, отдельная тема, чистота на кухне. но это ესა თქმა важно. უნდა საკეთენა არის სამზარეულოში სუფთავის თემა. Вот, Харе Кришна. Да, домашний стандарт, конечно, он всегда проще. სახლის სტანდარტი კი, რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის უფრო მარტივია. Что говорить о том, если мы живем с родственниками, которые не являются преданными? რა უნდა თქვათ იმის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოვიქცეთ აბა იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენს ნათესავებთან ერთად, რომლებიც არ არიან ერთგულები. Если дома 3 кошки и собака еще. თუ სახლში თანაც სამი კატა და ძაღლები ყავს კიდე. Еще один момент, который как раз я вспомнил, что до предложения бхогу, да, пока на бхогу еще не должен видеть желательно вообще никто, тем более животные, которые считаются низшими. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც მიხსენებია, ეს არის, რომ მომზადების დროს და სანამ შევთავაზებთ ბჰოგას უფალს არ უნდა ნახოს არავინ, განსაკუთრებით კი ცხოველებმა, რადგან ისინი თვლებიან უფრო დაბალი ცნობიერების ასებებად. Поэтому, когда пуджария несет поднос на предложение, он всегда его покрывает тканью сверху. So, ამიტომ პუჯარის ოდესაც მიაქ ბჰოგა შესთავაზებად ღვთაებებთან, მაშინ ყოველთვის დაფარებული აქვს ზემოდან, ვერავინ ვერ ხედავდეს. В Джаганнатх-пуре, например, если там какое-то животное видит просад, да, то его весь выкидывает. Даже если там это 300 или 400 или 500 килограмм, не предлагает уже. მაგალითად, ჯაგანათჰ-პურიში თუ შესთავაზებოდესაც მიაქვს პუჯარის პრასადი და ვინმე თუ დაინახა ის, ანუ ეს თვითონ ბჰოგა, მაშინ მთლიანად გადაყრიან, არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი იქნება, შეიძლება 300-400 კილოგრამი იყოს მომზადებული, მაგრამ მთლიანად გადაყრიან თავიდან იწყებენ მზადებას. То есть это относится именно к бхоге. Когда уже предложено, то есть нет проблем. ეს მიესადაგება ბჰოგას, ანუ როდესაც უკვე შეთავაზებული, უკვე პრობლემა არ არის. Хорошо. На этом мы остановимся. Харе Кришна, спасибо всем. Итак, по вашим ответам я понял, что нормально для вас будет во вторник пораньше встретиться для большинства из вас. Аттари Прабху тут ничего не сказал. Вот. და თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის ნორმალური იქნება უმეტესთვის, რომ სამშაბათს ადრე შევხვდეთ 8-9 საათზე. Если мы начнем без 15:09, тогда нормально тогда, да? თუ ჩვენ დავიწყებთ 8:45. 8:45-ზე თუ დავიწყებთ, მაშინ ნორმალური იქნება, მე ვფიქრობ, ხომ? 8:45 according to Tbilisian time. И я попрошу вас к следующему занятию прочитать оскорбления Святой Дхаммы, которые можно нанести при посещении Святой Дхаммы. და მე ვთხოვ თქვენ, რომ შემდეგ შეხვედრამდე წაიკითხოთ წმინდა თამას შეურაცხყოფები, რომელიც შეიძლება წმინდა თამას მივაყენოთ, როდესაც ჩვენ მას ვსტუმრობთ. Они есть в Навадвипа-Дхамма Махатме, это книга Бхактивинода Такура. ეს შეგვხვდება თქვენ ნავადვიპა-თამა მაჰატმიაში, ეს არის ბхактивинод თაკურის წიგნი. И они обычно перечисляются в любом руководстве исконовском по посещению Святой Дхаммы, по паломничеству. და ისინი როგორც წესი აღწერილია ნებისმიერ სახელმძღვანელოში,
ზამკვლევში ისკონის, რომელიც მიძღვნილია თამას მიმართ. Харе Кришна, всем мои поклоны. Диди Мадлоба Гучи особенно. Харе Кришна, ყველა ჩემი თაყვანისცემა, დიდი მადლობა. Тогда до встречи. Спасибо, Пшерапу. До встречи во вторник. Харе Кришна. Харе Кришна. Акшаджа Прабхуки. А я поехал. Спасибо, Акшаджа Прабху. Я поехал навещать коров. Здесь за городом у преданной там порядка 10 коров. Вот. Одна семья заботится о них. Харе Кришна, всем хорошего дня. До встречи. Ой, Алтарь Прабhu, я не расслышал вас. Прерывается. Вот. Харе Кришна.